தியான வழிபாடுகளில் இறைமக்கள் திரளாய் பங்கேற்பதை கண்டு நான் கடவுளுக்கு நன்றி சொல்கிறேன். குறிப்பாக வடக்கு வட்டாரத்தின் தலைவர் அவர்கள், துணைத் தலைவர், செயலாளர், பொருளாளர் இணைந்து குருமார்களை ஒன்றிணைத்து கடவுள் முடிந்த 7 வார்த்தைகளை தியானிக்க நீங்கள் எடுத்த முயற்சியை பாராட்டுகின்றேன். சிலுவை நம்முடைய வாழ்வின் அடித்தளம். சிலுவையின் வழியாகத்தான் மீட்பும் வெற்றியும் உண்டு. பாடுகளின் வழியாகத்தான் பரமனை காண முடியும். அந்த உணர்வுடன் இயேசு மொழிந்த 7 திருவார்த்தைகளை குருமார்கள் தியானத்திற்காக எடுத்துக்கொண்டு சிறப்பான அருளுரைகளை வெளியே கொண்டு வருவதை எண்ணி கடவுளுக்கு நன்றி சொல்லுகிறேன். அனைத்து குருமார்களையும் பாராட்டுகின்றேன். சிலுவையை நாம் தியானிப்பது நம்முடைய வாழ்விற்கு அவசியம். சிலுவை நமக்கு மன்னிப்பின் மனநிலையை கொடுக்கிறது. நிபந்தனையற்ற மன்னிப்பின் அடையாளம் சிலுவை. இயேசுவோடு இணைந்து அவரிடத்திலே விண்ணப்பம் செய்கின்ற வேளையிலே நமக்கு அவரோடு இணைந்து வாழ்கின்ற வாழ்வையும் கடவுள் கொடுக்கிறார். விண்ணப்பத்திற்கு கிடைக்கின்ற வெகுமதி. இயேசுவானவர் சிலுவையிலே தன் சீடனையும் தாயையும் பார்த்து சொல்வதையும் நாம் பார்க்கிறோம். இயேசுவானவர் அதை தொடர்ந்து ஒரு மாபெரும் குரலை வெளியே கொண்டு வருகிறார். தனிமையை உணர்கிறார். சங்கீதக்காரன் இதை அனுபவத்தின் எதிரொலியாக கொடுப்பதை பார்க்க முடிகிறது. எல்லாருக்கும் ஏற்படுகின்ற ஒரு நிலை. என்னை கைவிட்டீர். கடவுள் தன் துயரத்தை ஏற்றுக்கொண்டு முழு மனித தன்மையுடன் இந்த சிலுவை பாடுகளை ஏற்றுக்கொள்கிறார். அதைத் தொடர்ந்து ஒரு பேரொளியை நமக்கு கொடுக்கிறார். உயிரளிக்கும் நீரை பருகுங்கள், அதற்காக நான் ஏங்கி இருக்கிறேன் என்று சொல்லி ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து பணியை முடித்தேன் என்று சொல்வது பணி நிறைவு, வாழ்வு நிறைவாக இருந்தாலும் முடிந்தது என்பது ஒரு அரை புள்ளியாக நாம் பார்க்க வேண்டும். இயேசுவின் பணி தொடர வேண்டும், அதற்காகவே முடிந்தது என்று அவர் அங்கு சொல்லி கடவுளிடத்திலே தன்னை கையளிக்கிறார். கடவுளோடு இணைகின்ற இணைவு. கடவுளிடத்திலே இயேசுவானவர் கையளிக்கிறார். இந்த சிலுவை வழிகள் நம்முடைய வாழ்க்கையை மாற்ற வேண்டும். இந்த சிலுவை மொழிகள்
நம் திருச்சபைகளை ஆன்மீகத்திற்கு நேராக வழிநடத்த வேண்டும். இந்த சிலுவை மொழிகள் புதிய ஆன்மீகத்தை நமக்கு கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும். பாடுகளின் வழியே அரவணை பார்க்க முடியும். நீங்களும் நானும் சிலுவை சுமக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். பிறர் வாழ்வு பெற வேண்டும் என்று சொன்னால் நீங்களும் நானும் பாடுபட வேண்டும். பாடுகளின் வழியேதான் உயிர்ப்பு இருக்கிறது. சிலுவையின் வழியேதான் உயிர்ப்பு இருக்கிறது. சிலுவையின் வழியேதான் புதிய ஆன்மீகம் பிறக்கிறது. விந்தை கிறிஸ்து இயேசு ராஜா உந்தன் சிலுவை எந்தன் மேன்மை. சிலுவையை குறித்து நாம் மேன்மை பாராட்டுவோம். உங்கள் அனைவரையும் இந்த புனித வெள்ளி தினத்தில் வாழ்த்துகின்றேன். சிலுவை பயணத்திலே இணைந்து கொள்ளுங்கள். பயணம் முடிவதில்லை. ஆண்டவர் உங்களோடு தங்கியிருப்பாராக. ஆண்டவர் சிலுவையிலே முடிந்த 7 வார்த்தைகளை தியானிப்பதற்கு முன்பதாக நாம் ஜெபித்து இதை நாம் ஆரம்பிக்கலாம். கண்களை மூடி ஆண்டவரை நோக்கி நாம் ஜெபிக்கலாம். எங்களை அதிகமாய் நேசிக்கிற ஆண்டவரே, இரக்கமுள்ளவராகவே, இந்த அருமையான நாளுக்காக, பெரிய வெளிக்காக, உட்பெயர்வுக்காக நன்றி கொடுக்கிறதாவே. 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையிலே பேசின, சிலுவையிலே நுழைந்த, சிலுவையிலே சொன்ன அந்த 7 வார்த்தைகளை இந்த நாளிலே நாம் தியானிக்கும்படியாக வந்திருக்கின்றோம். ஆண்டவரே, 7 என்பது ஒரு உண்மையான நம்பர். ஆண்டவரே, இந்த 7 வார்த்தைகளுக்காக இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய பாடுகள் மத்தியிலே, கஷ்டத்தின் மத்தியிலே, ஆண்டவரே வேதனையின் மத்தியிலே, சிலுவையிலே மீட்பதற்காக எங்களுக்காக பேசினார் என்பதை இந்த நாளிலே நாம் நினைத்து பார்க்கிறோம். ஒவ்வொரு வார்த்தையும் எங்களுக்காக பேசப்பட்ட வார்த்தை, ஒவ்வொரு வார்த்தையும் ஒவ்வொரு சத்தியமானதை, ஒவ்வொரு வார்த்தையும் ஒவ்வொருவரும் கற்றாக அது பயனுள்ளதாக சொல்லி நாம் நம்புகின்றோம், விசுவாசிக்கின்றோம். இந்த வாய்ப்பை இந்த நாளிலே ஆண்டவர் கொடுத்ததற்காக நம்பிக்கைக்கிறோம். தொடர்ந்து இந்த 7 வார்த்தைகளை போர்படுத்திக் கொள்கிறோம். இந்த 7 வார்த்தைகள் பரிசுத்த ஆவியானவர் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இந்த 7 வார்த்தைகள் பேசுகின்ற நம்முடைய பிள்ளைகளை நீர் பொருட்படுத்திக் கொள்கிறோம். துவக்கம் கடைசி மட்டும் பரிசுத்த ஆவியானவர் பயன்படுத்த வேண்டும். இந்த 7 வார்த்தை மூலமாக நீர் பேச வேண்டுமாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். எங்களை தாழ்த்துகிறோம். துதி கனம் மகிமை ஏற்பட்டாலே பேசுகிறோம். இயேசு கிறிஸ்து வழியாக கேட்கிறோம். ஆமென். తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ నామమున మీకు అందరికీ ఈ గుడ్ ఫ్రైడే శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకొనుచు ఉన్నా. ఈ శుభ శుక్రవారం దినము చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటిది. మరి చరిత్రలో మనం గమనించినట్లయితే మరి చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి దినముగా మనం పరిగణించుచు ఉన్నాం. మరి గుడ్ ఫ్రైడే అని ఎందుకు వచ్చినదో అని మనం గమనించినట్లయితే మరి అన్ని శుక్రవారముల కంటే ఈ యొక్క శుక్రవారం మరి శుభ శుక్రవారం. ఎందుకు శుభము అని మనం గమనించినట్లయితే మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు మన కొరకు సిలువలో మరణించినటువంటి ఈ దినము. ఆయన యొక్క మరణము ప్రజలందరి యొక్క విమోచన కొరకు, విడుదల కొరకు ఆయన తన్ను తాను సమర్పణ చేసుకున్నట్లు మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం. మరి యేసు ప్రభుల వారు ఈ లోకంలో జీవించిన కాలంలో మనం గమనించినప్పుడు మరి ఆయన చేసినటువంటి పరిచర్య మరి అనేకుల్ని విడుదలలోనికి నడిపించినట్లు మనం చూస్తున్నాం. వ్యాధిగ్రస్తులని, మరి గుడ్డివారిని, పుట్టివారిని, మరి చనిపోయినటువంటి వారిని కూడా మరి లేపినటువంటి మరి సర్వ శక్తిమంతుడుగా మరి యేసు ప్రభుల వారిని మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం. అయితే ఆయన చేసినటువంటి కార్యాలు ఆ దినములలో ఉన్నటువంటి మరి రోమా ప్రభుత్వము లేదా ప్రధాన యాజకులు మరి వారు మరి యేసు ప్రభుని సంహరించాలి అని చెప్పి, ఆయనను ఎలాగైనా చంపాలి అని చెప్పి ప్రణాళికలు సిద్ధపరచుకుని ఉన్నారు. ఎందుకొరకు ఆయనను చంపాలి లేదా ఎందుకొరకు అని వారు గమనించినట్లయితే వారి యొక్క జీవితాలలో మరి వారికి
వ్యతిరేకంగా యేసు ప్రభుల వారు ఏ దోషము చేయలేదని మరి నిరూపణ కూడా జరిగినట్లు మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం. అయినప్పటికీ మరి యేసు ప్రభు చేసినటువంటి కార్యాలు, ఆయన చేసేటువంటి అద్భుతాలు అవన్నీ కూడా వారికి నచ్చలేదని మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం. అందుకొరకు యేసు ప్రభుల వారిని ఎలాగైనా సంహరించాలి అని చెప్పి మరి ఒక కాంట్రాక్ట్ చేసుకుని యేసు ప్రభుని మరి అప్పగించినటువంటి మరి యూదాకి మరి వెండి రూకల కొరకు మరి అతను కూడా వారితో చేయి కలిపి అతన్ని సంహరించాలి అని చెప్పి ప్రణాళికలు చేసినట్లు మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం. మరి యేసు ప్రభుల వారిని మరి ఆ యొక్క రాత్రి వెళ్ళి ఆ యొక్క తోటలో ఉన్నప్పుడు ఆయనని బంధించడం మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం. అక్కడ నుండి యేసు ప్రభుల వారిని తీసుకుని వెళ్ళి మరి విచారణ కొరకు మరి తీసుకుని వెళ్తూ ఉన్నారు. మొదటి విచారణ యూదుల సభ క్రమమును తప్పించాడు అని ఆయన పైన మరి నేరారోపణ చేయడం జరిగినట్లు మనం చూస్తున్నాం. అయితే ఈ యొక్క విచారణ మరి ఏదైనా తప్పిదం చేసినటువంటి వారిని మరి న్యాయస్థానంలో విచారణ జరగాలి. కానీ యేసు ప్రభు విషయంలో అక్కడ ప్రధాన యాజకుని ఇంట జరిగినట్లు మనం చూస్తూ ఉన్నాం. మరి రెండవది మరి రాత్రులలో విచారణ జరపరాదు. అయితే యేసు ప్రభుకి రాత్రులలో మరి విచారణ జరిగించినట్లు మనం చూస్తున్నాం. మరి విచారణ జరిగిన రోజే శిక్ష విధించకూడదు. కానీ యేసు ప్రభు విషయంలో మరి కనీసం 3 రోజులు వ్యవధి ఉండాలి ఒకరిని శిక్షించాలి అంటే. మరి యేసు ప్రభు యొక్క విషయంలో మాత్రం మరి అదే రోజు మరి శిక్షను విధించినట్లు మనం చూస్తున్నాం. ఇన్ని తప్పులు రాత్రుల్లో చేసి తెల్లవారగానే 24 ప్రధాన యాజకులు, 24 పెద్దలు, 24 శాస్త్రులు, మొత్తం 72 మంది మరి రాత్రి చేసిన తీర్మానాన్ని స్థిరపరిచి ఆ మరణ దండను మరి యేసు ప్రభుల వారికి విధించినట్లు మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం. మరి అధికారం లేనందున వారు పిలాతు ఎద్దుకు తీసుకొని వెళ్తూ ఉన్న రెండవ విచారణ. మరి పిలాతు దగ్గరికి తీసుకుని వెళ్లి యేసు ప్రభు మీద నిందన మోపుతూ ఉన్నారు. ఇతను దేవదూషణ చేసినాడు అని చెప్పి, దేవునితో సమానుడు అని చెప్పుకున్నాడు అని చెప్పి యేసు ప్రభుల వారి మీద మరి నిందలు మోపినట్లు 3 నేరములు వారు మోపినట్లు మనం చూస్తున్నాం. ఇతడు దుర్మార్గుడు అని చెప్పి యేసు ప్రభు పైన నిందన మోపుతూ ఉన్నారు. రెండవది ప్రజలను తిరుగుబాటుకు రేపినటువంటి వ్యక్తి అని చెప్పి యేసు ప్రభుల వారి పైన నిందన మోపుతున్నారు. తానే రాజునని చెప్పి మరి పిలాతు దగ్గర మరి చెప్పినప్పుడు పిలాతు అన్ని కూడా మరి విన్న తర్వాత ఆయన చెప్పినటువంటి ఒక మాట, ఇతడు నిర్దోషి, ఇతనేందు ఏ దోషము లేదు, నీతిమంతుడు, నిరపరాధి అని చెప్పి మరి యేసు ప్రభుల వారికి అక్కడ తీర్పును పిలాతు ఇచ్చినట్లు మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం. యూదుల కొరకు మరి యూదుల కోర్టులో యేసు ప్రభుని క్రీస్తు అనియు, మరి రోమియోల యొక్క కోర్టులో మరి యూదులకు రాజు అని యేసు ప్రభుని వారు స్థిరము చేసినట్లు మనం చూస్తున్నాం. క్రీస్తు అభిషక్తుడు అని చెప్పి మరి ఒక కోర్టులో, ఇంకొక కోర్టులో మరి యూదులకు రాజు అని చెప్పి రోమా ప్రభుత్వమే యేసు ప్రభుకి ఒక ముద్రను వేసినట్లు మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం. అయితే శిలువ మరణానికి వెళ్ళడానికి ముందు మరి యేసు ప్రభుల వారికి ఒక వస్త్రాన్ని, ఊదా రంగు వస్త్రాన్ని మరి వారు ధరిస్తూ ఉన్నారు, వేస్తూ ఉన్నారు. ఈ ఊదా రంగు వస్త్రం రాజరికాన్ని సూచిస్తూ ఉన్నది. వారి తెలుసో తెలియకో ఇతను రాజు అని వారు ఒప్పుకొనుచున్నట్లు మనం చూస్తున్నాం. మరి ముండ్ల కిరీటము యేసు ప్రభు తల మీద పెట్టుచూ ఉన్నారు. ఈ ముండ్ల కిరీటము రాజ్యాధికారానికి సూచనగా గుర్తుగా ఉన్నది కిరీటము. మరి రెల్లుతో కొట్టి, అంటే రెల్లు అనగా రాజదండానికి, అథెంటిక్ అథారిటీకి సూచనగా ఉన్నట్లు వారు వాడినటువంటి అన్ని కూడా యేసు ప్రభు రాజు అని చెప్పడానికి సాదృశ్యములుగా ఉన్నట్లు మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం. ఈ శిలువ మరణము, శిలువలో ఎందుకు వేయాలి, ఈ శిలువ ఎందుకొరకు తీసుకుని వచ్చారని మనం గమనించినట్లయితే పాత నిబంధన గ్రంథములోనే ఈ యొక్క శిలువ మాను మీద ఎవరైనా తప్పిదం చేసే మాను మీద వేలాడదీసేటువంటి పద్ధతి పాత నిబంధన కాలంలోనే ఉన్నట్లు మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం. అయితే మరి శిలువ మరణము మొదట పారసీకులు దానిని ఆరంభించారు. ఎందుకొరకు వారు ప్రారంభించారని మనం గమనించినట్లయితే భూమిని మరి పవిత్రంగా వారు ఎంచేటువంటి వారు, చెడు కార్యము చేసినటువంటి నేరస్తులు మరి ఈ భూమి పైన చనిపోవడం బట్టి
భూమి అపవిత్రమైపోతుంది అని చెప్పి మరి యేసు ప్రభుల వారిని ఈ సిలువలో మరి వారు తెలియకనే మరి సిలువ మరణానికి అప్పగించినట్లు మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం. అయితే ఆయనకి ఆ యొక్క వస్త్రాన్ని తీసివేసి మరి ఆ యొక్క ఊదా రంగు వస్త్రమును తొడిగించడంలో మనం గమనిస్తున్నాం ఈయన రాజు అని చెప్పి ఆ రాత్రి అంతా కూడా మరి సిలువను మోయించినట్లు మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం. అక్కడ నుండి కొల్గతా అనేటువంటి స్థలమునకు వారు తీసుకుని వస్తున్నారు. కల్వరి, ఈ కల్వరి హీబ్రూ భాషలో, రెండవది గొల్గతా, ఈ రెండింటి ఒకే అర్థం. కపాల అనేటువంటి స్థలములోనికి మరి యేసు ప్రభువుల వారిని మరి తీసుకొని వచ్చి మరి సిలువ వేసినట్లు మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం. ఈ సిలువలో మరి యేసు ప్రభుల వారు మరి ప్రార్థించినటువంటి ప్రార్థనలు, యేసు ప్రభుల వారు 7 మాటలు ఈ సిలువలో మాట్లాడినటువంటి మాటలుగా ఉన్నట్లు మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం. ఈ యొక్క మాటలు చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటిది. వాటి సంఖ్య మరి 7 అయి ఉంటున్నట్లు మనం చూస్తున్నాం. యూదులకు అది 7 అనగానే చాలా పవిత్రమైనటువంటిదిగా ఉన్నట్లు మనం చూస్తున్నాం. ఈ 7 పరిపూర్ణతను సూచిస్తూ ఉన్నది. పరిపూర్ణత, ఫుల్ఫిల్మెంట్. ఈ మరి ప్రత్యేకంగా ఆ యొక్క పరిపూర్ణతను మరి దేవుడు ఈ లోకంలో పరిపూర్ణతను కలుగు చేయడానికి వచ్చాడు అన్నటువంటిది సందేశం ఈ 7 మాటల్లోనే ఉన్నట్లు మనకు అర్థమవుతూ ఉన్నది. పలికినటువంటి ఈ మాటలో పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మత్తయి సువార్తికులు, మార్కు సువార్తికులు ఒక మాటను వారు రాస్తున్నట్లు మనం చూస్తున్నాం. మరి లూకా సువార్తికుడు, మరి యోహాను సువార్తికుడు మరి 3 మాటలుగా అక్కడ మాట్లాడినట్లు రాయబడినట్లు మనం చూస్తున్నాం. వీటి యొక్క సారాంశాన్ని మనం గమనించినట్లయితే మొదటి 3 మాటలు ఇతరుల గురించి అక్కడ యేసు ప్రభుల వారు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. శత్రువుల కొరకు ప్రార్థన. మొదటి మాట శత్రువుల కొరకు ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నారు. రెండవ మాట పశ్చాత్తాపపడిన వారికి ఒక వాగ్దానాన్ని యేసు ప్రభుల వారు ఇచ్చుచున్నట్లు మనం చూస్తున్నాం. మూడవ మాట విశ్వాసంతో వెంబడించిన వారికి ఆదరణను కలిగించేటువంటి ఒక మాటగా ఇక 3వ మాట ఉన్నట్లు మనం చూస్తున్నాం. ఇతరుల గురించి సిలువలో ఉన్నప్పటికీ, ఆయన వేదన పడుచు ఉన్నప్పటికీ మరి ఇతరుల కొరకు ఆయన ప్రాధేయపడి ప్రార్థన చేసి ఈ 3 మాటలు మాట్లాడినట్లు మనం చూస్తున్నాం. రెండవది ఈ 2 మాటలు, 4వ మాట 5వ మాట మనం చూసినట్లయితే మనోవేదనను బట్టి అక్కడ మాట్లాడుచూ ఉన్నారు. శారీరక వేదనను బట్టి అక్కడ అత్యధికమైనటువంటి బాధలో ఉండి మరి యేసు ప్రభుల వారు ఆ 4వ మాట 5వ మాటను మాట్లాడినట్లు మనం చూస్తున్నాం. మరి తరువాత మనం గమనించినట్లయితే చివరి 2 మాటలు మరి విజయానికి సూచనగా ఉన్నట్లు మనం గమనిస్తున్నాం. ముగిసెను, తండ్రి ఇచ్చినటువంటి పనిని ముగిసినటువంటి ఆ యొక్క తృప్తితో మరి మాట్లాడుచున్నారు. 7వ మాట ప్రాణాత్మలను గుర్చినటువంటి ఒక తృప్తిని మరి యేసు ప్రభుల వారు కలిగి ఈ 7 మాటలు సిలువలో మాట్లాడినట్లు మనం చూస్తున్నాం. క్రీస్తునందు ప్రియమైనటువంటి వాళ్ళారా, ఈ మాటలను మనం ధ్యానించుకుంటూ ఉన్నాం. ఈ దినమున మరి యేసు ప్రభు జీవితంలో జరిగినటువంటి సంఘటనలను మరి క్లుప్తముగా మరి 7 మాటలు మాట్లాడేటువంటి ప్రియ సేవకుల ద్వారా మనం వినవచ్చు ఉన్నాం. దయతో మరి అందరూ కూడా ఈ యొక్క మాటలన్నిటిని విని దానిలో ఉన్నటువంటి అర్థాన్ని గ్రహించి దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాన్ని మనం పొందుకుందాం. ఈ 7 మాటలు చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటిదిగా మరొకసారి మనం గుర్తు చేసుకొని మరి 7 మాటలు యేసు ప్రభుల వారు మరి ఇతరుల గురించి మరి వేదనను చూపుచున్నటువంటి మాటలుగా మరి చివరిదిగా విజయానికి సూచనగా ఉన్నట్లు ఆ విజయమును పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఈ యొక్క మాటలు వింటున్న ప్రతి ఒక్కరికి దేవుడు అనుగ్రహించి కాపాడి నడిపించి బలపరచునుగాక. ఆమేన్. యేసుక్రీస్తు సిలువలో పలికినటువంటి మొదటి మాట లూకా సువార్త 23వ అధ్యాయము 34వ వచనం. తండ్రి, వీరేమి చేయుచున్నారో వీరెరుగరు గనుక వీరిని క్షమించమని చెప్పాను. యేసు ప్రభు సిలువ మాను మీద ఆయన మొట్టమొదట చూపించినటువంటి క్షమాపణ వార్తగా మనం చూడవచ్చు. యేసు ప్రభు ఈ లోకంలో రావడానికి కలిగినటువంటి ముఖ్యమైన ఉద్దేశం ఏమిటంటే ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి యావత్ మానవాళి యొక్క పాపముల కొరకు బలి, వారందరినీ దేవునితో సమాధాన పరచబడడానికి, వారందరినీ ప్రేమించి వారు చేసినటువంటి సకల దోషములను సకల పాపములను క్షమించడానికి యేసు ప్రభు ఈ లోకానికి వచ్చారు. అయితే యేసు ప్రభు ఈ మాట ప్రార్థనతో ప్రారంభిస్తూ ఉంటున్నాడు. ఆయన ఈ యొక్క ప్రార్థనతో ప్రారంభిస్తున్న విధానాన్ని మనం గమనించినట్లయితే ఆయన బాల్య వయసు నుండి ప్రార్థించే వ్యక్తిగా మనం చూడవచ్చు.
ఆయన పరిచర్య ప్రారంభిస్తున్న దినములలో 40 రాత్రింబగళ్ళు ఆయన ఉపవాసం ఉండి ఆయన పరిచర్యను ప్రారంభించాడు. ఆ తర్వాత ఉదయకాలంలో ఆయన దేవుడి రాజ్య సువార్తను వివిధ ప్రాంతాలకు వెళ్లి చెప్పి రాత్రులలో ఆయన మోకరించి ప్రార్థించేవానిగా మనం చూడవచ్చు. ఇప్పుడు కూడా సిలువమానును వేదికగా చేసుకొని ఆ 2 చేతులలో ఆయన ప్రార్థించేవాడు. అయితే ఆ 2 చేతులలో ఇప్పుడు మేకులు కొట్టబడినది. ఆ 2 చేతులలో అనేకమైనటువంటి అద్భుతాలు చేశాడు. అనేకమైన వ్యాధిగ్రస్తులను ముట్టాడు. అనేకుల కొరకు ప్రార్థించాడు. నిరాశ నిస్పృహలలో ఉన్నటువంటి వారందరినీ దేవుడు వారి చేయి పట్టుకుని లేవనెత్తినటువంటి విధానాన్ని కూడా మనం చూడవచ్చు. అయితే ఇప్పుడు ఆయన 2 చేతులలో చీలలు కొట్టబడి సిలువమానులో ఆయన కొట్టబడిన విధానాన్ని చూడవచ్చు. ఆయన వివిధ ప్రాంతాలకు సంచరించడానికి వెళ్ళాడు. వివిధ పల్లెటూరులలో, గ్రామాలలో ఆయన సంచరించి దేవుని సువార్తను ప్రకటించినటువంటి ఆయన పాదములు మేకులతో కొట్టబడి సిలువమానుకు దిగబట్టి విధానాన్ని మనం చూడవచ్చు. అయితే ఇటువంటి పరిస్థితులలో ఆయనను ప్రేమించినటువంటి శిష్యులు కూడా యేసు ప్రభు పొందుతున్నటువంటి ఆ యొక్క సిలువ వేదనను, ఆ బాధను చూసి వారు భయపడి దూరం అయిపోతున్నటువంటి పరిస్థితి. ఆయన ద్వారా అనేకమైనటువంటి అద్భుతములు పొందుకున్నటువంటి వారు కూడా యేసు ప్రభు దగ్గర ఎవరు జాని లేదు. కేవలము వారి యొక్క స్త్రీలు ఉన్నారు, ఒక ప్రియమైనటువంటి సహోదరుడు ఉంటూ ఉన్నారు. అయితే ఆ యొక్క సిలువమాను మీద నుండి దేవుడు ఈ యొక్క క్షమాపణ మాట తెలియజేస్తూ ఉంటున్నాడు. తండ్రి, వీరేమి చేయుచున్నారు, వీరెరుగరు గనుక వీరిని క్షమించుము. అయితే వారు క్షమించడానికి అంత గొప్ప యోగ్యులమైనటువంటి వ్యక్తులు కాదు, అంత పరిశుద్ధమైనటువంటి వ్యక్తులు కాదు. ఎవరిని దేవుడు క్షమించమని ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటున్నాడంటే, ఎవరైతే ఆయనను సిలువకు అప్పజెప్పారో, ఎవరైతే ఆయనను సిలువమాను మీద వేసి చంపాలని ఆలోచించారో వారిని క్షమించమని ఆయన ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటున్నారు. ఎవరు ఆ యొక్క వ్యక్తులంటే ప్రధాన యాజకులు, శాస్త్రులు, ఆ తర్వాత పెద్దలు, ఇంకా రోమ ప్రభుత్వం, ఆ రోమ ప్రభుత్వానికి సంబంధించినటువంటి హేరోదు, పిలాతు సైనికులు. వీరందరినీ కూడా దేవుడు క్షమించమని ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటున్నాడు. ఆ సైనికులు యేసు ప్రభుని కొట్టారు, ఈడ్చారు, అవమానపరిచారు, దూషించారు. నీవు క్రీస్తువు కదా, నిన్నెవరు కొట్టిందో తెలియజేయి అన్నటువంటి రీతిలో తల మీద ముళ్ళ కిరీటం పెట్టి ఆయనను కొట్టి అవమానించారు. ఆయన కొరడాలతో కొట్టారు, నిందించారు, దూషించారు, అపహసించారు. అయినప్పటికీ వాటన్నిటిని దేవుడు ప్రక్కలో పెట్టి ఒక మాదిరిని చూపిస్తూ ఉన్నాడు. ఎందుకొరకు ఈ లోకానికి వచ్చాడు? ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి పాపములు కలిగినటువంటి వ్యక్తులను క్షమించి దేవునితో సమాధాన పరచబడాలనేది దేవుని యొక్క ఉద్దేశం. అటు మొట్టమొదట దానిని నెరవేరుస్తూ ఉంటున్నాడు. తండ్రి, వీరేమి చేయుచున్నారు, వీరెరుగరు గనుక వీరిని క్షమించుము అని. అయితే మనము మన అనుదిన జీవితంలో ఏ రీతిగా మనం దేవుని యొక్క సన్నిధిలో జీవిస్తూ ఉంటున్నాం? ఎవరైనా మనకు సమస్య కలుగజేస్తే వారిని మనం క్షమిస్తూ ఉంటున్నామా, లేకపోతే వారి మీద పగ పెట్టుకునే వారులుగా ఉంటూ ఉన్నామా? యేసు ప్రభు నేర్పించినటువంటి ప్రార్థన శిష్యులకు నేర్పించాడు. మా అపరాధములను మేము క్షమించిన ప్రకారం మా అపరాధములను క్షమించు. ఆ పరలోక ప్రార్థనలో కూడా దేవుడు క్షమాపణను గురించి తెలియజేస్తూ ఉంటున్నాడు. ఆయన ఈ లోకంలో జీవించినప్పుడు పక్షవాయువు కలిగినటువంటి వ్యక్తిని చూసి, నీ పరుపెత్తుకుని నీవు లేచి నడు, నీ పాపములు క్షమింపబడి ఉన్నదని తెలియజేశాడు. అంత మాత్రమే కాదు గాని సీమోను ఇంట్లో ఒక విందుకు వెళ్ళినప్పుడు పాపాత్మురాలైనటువంటి స్త్రీ యేసు ప్రభు పాదముల మీద అత్తరు పూసి ఆయన తల వెంట్రుకలతో ఆ యొక్క అత్తరు తుడుస్తున్న సమయంలో ఈ పాపము క్షమింపబడినది, ఇక మీద మీ పాపం చేయకుండా జీవించని తెలియజేశాడు. అయితే ఇప్పుడు తండ్రిని వేడుకుంటున్నాడు. తండ్రి, వీరేమి చేస్తున్నారు, వీరెరుగరు గనుక వీరిని క్షమించండి. ఎందుకొరకు తండ్రిని వేడుకుంటున్నాడంటే, యావత్ మానవాళి యొక్క పాపములు ఇప్పుడు యేసు ప్రభు భుజం మీద మోపబడి పాపి ఉండవలసినటువంటి స్థానంలో క్రీస్తు ఉంటున్నాడు. ఇప్పుడు క్రీస్తు పాపి యొక్క స్థానంలో ఉండడం వల్ల యేసు ప్రభు యావత్ మానవాళిని క్రీస్తు ఏం చేస్తున్నాడంటే క్షమించమని, తనను చంపడానికి ప్రయత్నం చేసి అవమానించడానికి ప్రయత్నం చేసినటువంటి ఆ కలువరి శిలువలో చనిపోవడానికే యేసు ప్రభువును అప్పచెప్పినటువంటి వారందరినీ కూడా దేవుడు క్షమించమని ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటున్నాడు. అందుకని యెషయా గ్రంథం 53వ అధ్యాయం 12వ వచనంలో, కావున గొప్పవారితో నేను అతనికి పాలు పంచిపెట్టెదను, గనులతో కలిసి అతడు కొల్లసము విభజింపగలను, ఏలైనగా మరణం నొందినట్లు అతడు తన ప్రాణమును దారపోసెను, అతిక్రమము చేయి వారిలో ఎంచబడిన వాడైను, అనేకుల పాపం భరించుచు తిరుగుబాటు చేసిన వారిని గురించి విజ్ఞాపన చేసెను. యేసు ప్రభు మీద తిరుగుబాటు చేశారు, ఆయన చంపడానికి ప్రయత్నం చేశారు. అయితే వారి కొరకు తండ్రి అయినటువంటి దేవుని సన్నిధిలో విజ్ఞాపన చేస్తూ ఉంటున్నారు. అయితే దేవుని మాటలు వింటున్నటువంటి మన మీద తిరుగుబాటు చేస్తున్నటువంటి వారిని మనం క్షమిస్తూ ఉంటున్నామా?
లేకపోతే ఇంకా మనం పగ తీర్చుకునే వారులుగా ఉంటున్నామా? యేసు ప్రభు తెలియజేశాడు, ఒక చెంప మీద కొడితే మరో చెంప చూపించమని. అయితే యేసు యొక్క తత్వంలో, యేసు ప్రభు చూపించినటువంటి ప్రేమ మార్గంలో, ఆయన చూపించినటువంటి క్షమాపణలో, ఆయన నేర్పినటువంటి ప్రార్థన ప్రకారం మనం జీవిస్తూ ఉంటున్నామా లేదా? అందుకొరకే 1 పేతురు 2వ అధ్యాయము 23వ వచనంలో, ఆయన దూషింపబడియు బదులు దూషింపలేదు, ఆయన శ్రమ పట్టబడియు బెదిరింపక న్యాయంగా తీర్పు తీర్చు దేవునికి తన్ను తాను అప్పగించుకొనెను. తనను తాను దేవునికి అప్పచెప్పుకుంటూ ఉన్నాడు. దూషించారు, అవమానించారు, అపహసించారు, ఏది చేసినప్పటికీ దేవుడు తనను తాను దేవునికి సమర్పించుకుంటూ ఉన్నాడు. మనం కూడా మన ఎడల ఎవరైనా గాని అవమానిస్తూ ఉన్నారా, నిందిస్తూ ఉన్నారా, లేకపోతే విరోధంగా ఆలోచిస్తూ ఉన్నారా, లేకపోతే నిన్ను తక్కువ చేసి మాట్లాడుతూ ఉన్నారా, నిన్ను చంపడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటున్నారా? ఏ విధమైనటువంటి పరిస్థితులలో ఉన్నప్పటికీ నిన్ను దేవునికి సమర్పించుకో. యేసు ప్రభు ఈ లోకంలో తన్ను తాను దేవునికి సమర్పించుకుని ఈ లోకంలో ఉంటున్నటువంటి మనుషులందరి పాపములను ఆయన భుజముల మీద మోసుకొని ఆయన మనందరి కొరకు కల్వరి శిలువలో మరణమాయాడు, మనందరి కొరకు చనిపోయాడు. ఆ ప్రేమ కలిగినటువంటి దేవుడు మనకేమి నేర్పిస్తూ ఉంటున్నాడు? యేసు ప్రభు యొక్క తత్వంలో మనం ముందుకు వెళ్ళాలి. ఆయన క్షమించే దేవుడు, ఆయన ప్రేమించే దేవుడు. ఒక వ్యక్తిని ప్రేమించాడంటే ఆ ప్రేమించినటువంటి వ్యక్తిని క్షమించే మనస్సు అనేది చాలా ముఖ్యం. ఈనాడు దేవుని ప్రేమించే నీవు క్షమించే తత్వం కలిగి ఉండాలి. దేవుని ప్రేమించే నీవు ప్రార్థన చేసే ఆలోచన నీవు కలిగి ఉండాలి. దేవుని ప్రేమిస్తూ ఉన్నావా? నీ జీవితమే మార్చబడాలి. దేవుని యొక్క మార్గంలో, దేవుని యొక్క అడుగుజాడలలో మనం ముందుకు వెళ్లే వారికి ఉండాలని తెలియజేస్తూ ఉంటున్నాను. ఎందుకంటే మనం కూడా దేవుని యొక్క ప్రియమైనటువంటి జనాంగం. ఎంత పాపులమైనప్పటికీ సరే, ఎంత ఘోరమైనటువంటి వ్యక్తులైనా సరే, దేవుని ఎంత నిందిస్తూ ఉన్నా సరే, దేవుడు వారందరినీ క్షమించాడు. అయితే మనల్ని కూడా క్షమించడానికి దేవుడు సిద్ధంగా ఉంటున్నాడు. ఆయన కార్చినటువంటి రక్తము ఈ భూలోకంలో ఉంటున్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరి యొక్క పాపములను క్షమించినది. ఆయన కార్చినటువంటి రక్తం ద్వారా ఈ లోకమే స్వస్థత పొందినది. అయితే ఈనాడు దేవుని యొక్క మార్గంలో నడవడానికి, దేవుని యొక్క క్షమాపణ పొందుకోవడానికి, మనం కూడా ఇతరులను క్షమించే తత్వం కలిగి మనం ముందుకు వెళ్లాలని తెలియజేస్తూ ఉంటున్నాను. అందుకొరకే ఒరిస్సా ప్రాంతంలో మిషనరీగా సేవ చేయడానికి వచ్చినటువంటి 2 వ్యక్తులు, గ్రహం స్టీన్, తన సతీమణి గ్లాడిస్, వారి యొక్క పిల్లలు, వీరు కుష్ఠరోగుల మధ్య పరిచర్య చేశారు. అయితే గ్రహం స్టీన్ తన 2 బిడ్డలు కారులో ఉంటున్నప్పుడు పెట్రోల్ పోసి కాల్ చేశారు. ఇది దేశంలోనే పెద్ద చర్చాంశనీయంగా మార్చబడింది. అయితే పెద్ద చర్చగా మార్చబడింది. అయితే తన యొక్క సతీమణి ఇచ్చినటువంటి స్టేట్మెంట్ ఏమిటంటే, యేసు ప్రభు ఆనాడు లూకాసు వార్త 23వ అధ్యాయం 34వ వచనాన్ని ఆధారం చేసుకుని, తండ్రి వీరేమి చేయుచున్నారో వీరు ఎరుగరు గనుక వీరిని క్షమిస్తున్నానని ఏ విధంగానైతే యేసు ప్రభు తెలియజేశారు, ఈనాడు నా భర్తని, నా బిడ్డలను చంపినటువంటి వారిని కూడా నేను క్షమిస్తూ ఉన్నాను. నేను కూడా వారిని క్షమిస్తూ ఉన్నాను. ఈనాడు ఆమె నిజమైనటువంటి క్రైస్తవ బిడ్డగా, నిజమైనటువంటి దేవుని యొక్క శిష్యురాలుగా ఆ క్షమాపణ కలిగినటువంటి మాటలు తెలియజేసింది. ఈనాడు మనం కూడా ఈ విధమైనటువంటి విశ్వాసం కలిగి ఉండాలి. తన యొక్క బిడ్డలు, ఇది ప్రపంచంలోనే చర్చాంశనీయంగా మార్చబడింది. తన కుమారులు, తన భర్త చనిపోయాడు, ఆమె బాధపడలే. అయితే వారందరూ ఎవరైతే వారిని చంపారో వారిని క్షమించమని ఆమె కోరినది, క్షమించింది. మనం కూడా ఈ లోకంలో ఒకవేళ యేసు మనకు తెలియజేశాడు, తండ్రి వీరేమి చేయుచున్నారో వీరెరుగరు కనుక వీరిని క్షమించండి. వారు తెలియకుండానే, మెస్సయ్యని గుర్తించకుండానే ఒకవేళ యేసు ప్రభుని చంపించిండొచ్చు, యేసు ప్రభుని చంపొచ్చు, అవహేళన చేసిండొచ్చు, అపహసించి దూషించి ఉండవచ్చు. అయినప్పటికీ వారు ఏం చేస్తున్నారో వారికే తెలియకుండా చేశారు. అయితే వారిని క్షమించినటువంటి దేవుడు, ఆ దేవుని నమ్మినటువంటి మనం కూడా ఇతరులను క్షమించే వారులుగా ఉండాలి. మన ఎడల ఎవరైతే శత్రు భావం కలిగి ఉంటున్నారో, మన మీద ఎవరైతే విరోధమైనటువంటి ఆలోచన కలిగి ఉంటున్నారో, మనల్ని ఎవరైతే దూషిస్తూ ఉంటున్నారో, మన ఎదుగుదలను చూసి ఓర్వలైనటువంటి వారు మనల్ని నిందిస్తూ ఉంటున్నారో, వారందరినీ మనం క్షమించాలి. క్షమించు అనేవాడు మనిషి, క్షమించేవాడు దేవుడు. అంత మాత్రమే కాదు కానీ ఆ దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఆ క్షమాపణ పొందుకొని అనుదినము దేవునిలో మనం నూతన పరచబడాలి. అనుదినము దేవుని యొక్క మార్గంలో మనం రావాలి. మనం కూడా యేసు ప్రభు వలె ఇతరుల కొరకు ప్రార్థించాలి. ఇతరులు ఏ విధంగా అయితే దేవుని సన్నిధిలో రావాలని యేసు ఎదురు చూసి తన ప్రాణాన్ని పెట్టాడు, ఆ ప్రాణం పెట్టినటువంటి దేవుని సన్నిధిలో మనం కూడా ఇతరులను క్షమిస్తాం, ఇతరులను ప్రేమిస్తాం,
దేవుడు చూపించినటువంటి ఆ క్షమాపణ మార్గంలో మనం కూడా వెళ్దాం. ఆ విధమైనటువంటి భాగ్యం దేవుడు మనకు అనుగ్రహించింది కాక. ఆమేన్. క్రీస్తు ప్రభుల వారు శిలువలో పలికిన రెండవ మాట. లూకా రాసిన సువార్తమానం 23వ అధ్యాయము 43వ వాక్యం. అందుకైన వానితో, నేడు నీవు నాతో కూడా పరదేశంలో ఉందువని నిశ్చయముగా నీతో చెప్పుచున్నాను అని. ఈ మాట యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు ఎవరితో చెప్పారు అంటే, బందిపోటు దొంగల్లో మారు మనసు పొంది పాపమును ఒప్పుకొని పశ్చాత్తాపడిన కుడివైపు ఉన్న దొంగతో చెబుతున్న మాట. ప్రియులారా, ఈ యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు ఈ యొక్క దొంగ, మొదటి దొంగ, ఎడమ వైపు ఉన్న దొంగ ఏమని యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారిని అవమానిస్తున్నాడంటే, నీవు నిజమైన దేవుని కుమారుడు కదా, నీవు నిజమైన దేవుని కుమారుడు అయితే సిలువలో నుండి దిగుము, నిన్ను రక్షించుకొని మమ్మల్ని కూడా రక్షించుము అని చెప్పినప్పుడు, యేసుక్రీస్తు ప్రభులతో ఉన్న రెండవ దొంగ, ఎడమ వైపు ఉన్న దొంగ మొదటి దొంగను చూచి ఈ మాటలు అనడం మనం చూస్తాం. మొదటి దొంగ ఇంకొక దొంగను చూచి, నీవు దేవునికి భయపడవా అని అనడము. అదేవిధంగా, నువ్వు నేను పాపము చేసిన వారం, నేరము చేసిన వారం, శిక్ష విధిలో ఉన్నాము కదా అని ఉండడము. మనము చేసిన పాపములకు తగిన శిక్ష మనకు కలిగింది అనడము. ఈ రెండవ దొంగ యొక్క వైఖరి దేవుని దృష్టిలో ఎంతో ఉన్నతమైనది. అంతేగాక ఈ రెండవ వాడి యొక్క గుర్తింపు ఎంతో శ్రేష్టమైనది. యేసు అని అంటున్నాడు. అదేవిధంగా యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారితో ఆయన అనే మాట మనం చూసినట్లయితే, ఈరోజు నీ యొక్క రాజ్యంలో నన్ను గుర్తించుము అని చెప్పడం జరుగుతుంది. ప్రియులారా, ఈ రెండవ దొంగ దేవుని దగ్గర తన పాపాలను ఒప్పుకునే మనస్తత్వము కలిగిన వ్యక్తిగా కనబడుచున్నాడు. ఈ రెండవ దొంగ మొదటి దొంగను గద్దించి, మనము ఇదే శిక్ష విధిలో ఉంటున్నాం, మనము పాపములు చేసిన వారము, మనము దొంగగా ఉన్నాము, మనము జిగటగల దొంగ ఊపిలో దిగిన వారము, మనము పాపము చేసిన వారము, కాబట్టి ఈ మనకు కలిగిన ఈ శిక్ష సరి అయినదే. అయితే ఈయన ఏ పాపము చేయని వాడు, ఈయన ఒక పాపము, ఈ మనకు కలిగిన ఈ శిక్ష సరి అయినదే. అయితే ఈయన ఏ పాపము చేయని వాడు, ఈయన ఒక పాపము కూడా చేయలేదు, మనకు కూడా సిలువలో వేలాడుతూ ఉన్నాడు. ఈ మొదటి దొంగ తన పాపమును ఒప్పుకున్నాడు. ఈ మొదటి దొంగ తన పాపమును ఒప్పుకొని దేవుడి దగ్గర, నేడు నీవు నన్ను యేసయ్యా నీ రాజ్యంలో నన్ను గుర్తించుము, నీ రాజ్యంలో నన్ను జ్ఞాపకము చేసుకొనుము అని చెప్పడం చూస్తున్నా. తన పాపాన్ని ఒప్పుకోవడం, తన పాపానికి పశ్చాత్తాపడడం ఒక మంచి లక్షణం. ప్రియులారా, పాపాన్ని ఒప్పుకొని దేవుడి దగ్గర పశ్చాత్తాపడి మారు మనసు పొందిన ఒక వ్యక్తిగా ఈ యొక్క బందిపోటు దొంగ కనబడుచున్నాడు. ఆఖరి నిమిషాల్లో, ఆఖరి గడియలో తన పాపాన్ని ఈ యొక్క బందిపోటు దొంగ ఒప్పుకున్నందువల్ల ఇతనికి 3 విధమైన ఆశీర్వాదములు సిలువలో దొరికింది. ఏమిటంటే, ఒకటి, పశ్చాత్తాపము పడడం వల్ల ఈ దొంగ మొదటి దొంగను గద్దించి, ఈ రెండవ దొంగ కుడి వైపున ఉన్న ఈ దొంగ పశ్చాత్తాపము పడడం వల్ల ఈ దొంగకు రక్షణ దొరికింది. యేసు అని అంటున్నాడు. యేసు అంటే రక్షకుడు కదా. యేసు అని రక్షకుడా అని సంబోధిస్తున్నాడు. రక్షకుడా, నేడు నీ రాజ్యంలో నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకో అన్న మాట మనం చూస్తున్నాం. మొదటిగా ఈ యొక్క దొంగ పశ్చాత్తాపడడం వల్ల రక్షణ దొరికెను. కీర్తనల గ్రంథం 51వ అధ్యాయం 4వ వాక్యంలో, దావీదు చేసిన తన పాపము వల్ల
దేవుని దగ్గర పశ్చాత్తాపడుతున్నాడు. ఏమని? కేవలము నీకు విరోధముగా నేను పాపము చేసి ఉన్నాను, నీ దృష్టి ఎదుట నేను చెడుతనము చేసి ఉన్నాను, నా అతిక్రమములు తుడిచివేయము అని దేవుని దగ్గర ప్రతిమలాడుతున్నాడు. తన పాపాన్ని ఒప్పుకొనుచున్నాడు, పశ్చాత్తాపడుచున్నాడు. దానికే మనం చూస్తున్నాం. కీర్తనల గ్రంథం 3వ అధ్యాయం 8వ వాక్యం, రక్షణ యెహోవాది. రక్షణ ఇచ్చేది ఎవరు? యెహోవా ఇచ్చే దేవుడుగా ఉన్నాడు. రక్షణ యెహోవాది. యేసయ్య ప్రవచన గ్రంథం 43వ అధ్యాయం 11వ వాక్యంలో మనం చూసినట్లయితే, నేను తప్ప వేరొక రక్షకుడు లేడు, రక్షించే గుణము కలిగిన దేవుడు నేనే. పాపంలో నుండి అయినా కానీ, జగతగల దొంగ ఊపిలో నుండి అయినా కానీ ఈ రక్షణ ఈయన ద్వారానే కలుగుతుంది. ఎవరు మనల్ని రక్షించలేరు, ఎవరు మనల్ని కాపాడలేరు అని ఈ దొంగ గ్రహించాడు. కాబట్టి ఆయన కూడా నీవు ఈ రాజ్యంలో ఈరోజు నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకో, నువ్వు రక్షించే దేవుడవు, నువ్వు నీ ద్వారా వచ్చే రక్షణ నాకు విలువైనది, అమూల్యమైనది అని ఈ దొంగ గ్రహించాడు. రెండవదిగా పశ్చాత్తాపము పడడం వల్ల ఈ దొంగకు రెండవ ఆశీర్వాదం. ఒకటి, రక్షణ దొరికింది. రెండవదిగా పశ్చాత్తాపం పడడం వల్ల ఈ దొంగకు పరదేశంలో స్థానము దొరికింది. ప్రభువారు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఏమంటున్నారు? నేడు నీవు నాతో కూడా పరదేశంలో ఉండు అని అతనికి వాగ్దానం చేస్తున్నారు. ప్రియులారా, యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారితో సేవ చేసిన ఒక శిష్యుడు ఇస్కరియోతు యూదా యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారిని 30 వెండి నాణ్యాలకి ఆయన్ని అమ్మివేశాడు, అప్పగించాడు. దొంగల దగ్గర, దోషుల దగ్గర ఆయన్ని అప్పగించాడు. ప్రియులారా, మనం చూసినట్లయితే ఇస్కరియోతు యూదా విశ్వాసంతో ప్రార్థన చేసే వ్యక్తి అని, దయ్యములను విశ్వాసంతో ప్రార్థన చేసి జరిపే వ్యక్తి అని బైబిల్ గ్రంథంలో చూస్తాం. యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు తన శిష్యులకి ఒక ఆజ్ఞ ఇచ్చారు. మీరు వెళ్ళి అందరినీ తండ్రి, కుమార, పరిశుద్ధాత్మ నామములో బాప్తిసం ఇచ్చి నా యొక్క శిష్యులుగా మార్చండి అని ఒక గొప్ప మాట వారికి చెప్పడం జరుగుతుంది. అటువంటి ఒక గొప్ప మాట, గొప్ప ఆజ్ఞ అతను పొందుకున్నాడు. చాలా మందికి బాప్తిసం ఇచ్చే భాగ్యాన్ని పొందుకున్నాడు. చాలా మందిని విశ్వాసంతో ప్రార్థన చేసే ఒక భాగ్యాన్ని పొందుకున్నాడు. యేసుక్రీస్తు ప్రభులతో ఆయన సేవ జీవితంలో భాగిస్తుడై ఆయనతో కూడా ఉన్నాడు. ఆయన చేసిన అద్భుతాలన్నీ కళ్ళారా చూశాడు. ఆయనతో ప్రతి ఒక్క సమయం గడిపిన ఒక వ్యక్తిగా ఉన్నాడు. అటువంటి ఒక శిష్యుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారిని శిలువ మరణానికి అప్పగించాడు. అయితే ఆఖరి సమయంలో పశ్చాత్తాపడడం మరచిపోయి, పశ్చాత్తాపడి దేవుడి దగ్గరికి రావడం మరచి తను తాను తన యొక్క ఆత్మను, తన యొక్క ప్రాణాన్ని అతడే తీసుకుంటున్నాడు. తన యొక్క ప్రాణాన్ని అతడే తీసేసుకుంటున్నాడు. అయితే ఈ దొంగ రావడం మరచి తను తాను తన యొక్క ఆత్మను, తన యొక్క ప్రాణాన్ని అతడే తీసుకుంటున్నాడు. తన యొక్క ప్రాణాన్ని అతడే తీసేసుకుంటున్నాడు. అయితే ఈ దొంగ పశ్చాత్తాపడి దేవుని దగ్గరకు వచ్చి తన పాపాలను ఒప్పుకోవడం వల్ల అతనికి ఏం దొరికింది? పరదేశంలో స్థానం దొరికింది. తన శిష్యునికి దొరకని విలువైన ఒక ఆశీర్వాదం, తన శిష్యునికి దొరకని ఉన్నతమైన ఆశీర్వాదం తన యొక్క దొంగ, సిలువలో వేలాడుతున్న దొంగకు దొరికింది అని మనం చూస్తున్నాం. మూడవదిగా పశ్చాత్తాపము పడడం వల్ల ఈ దొంగకు ఏ ఆశీర్వాదం దొరికిందంటే సమాధానమైన మరణము దొరికింది. ఎన్నో రకాలైన మరణాలు మనం చూస్తున్నాం. ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారు, చనిపోతున్నారు, తన ప్రాణాన్ని వారే తీసుకుంటున్నారు. ఈ లోకంలో ప్రాణాన్ని తీసుకుని సొంత ఇష్టంగా వారి యొక్క ప్రాణాన్ని సూసైడ్ చేసుకుని చనిపోతున్నారు. అయితే ఈ యొక్క దొంగ సంతోషముగా, సమాధానకరముగా మరణాన్ని పొందుకున్నాడు.
మరణం, నా పాపాన్ని దేవుడు రక్షించారు. నా పాపము రక్షించి నన్ను పరదేశంలో చేర్చుకోబోతున్నాను. మంచి దేవుడు నా యొక్క పాపానికి విడుదల కలిగింది అని నమ్మిన వ్యక్తిగా నేను ఇక మరణిస్తే సమాధానం మరణించవచ్చు, దేవుడి రాజ్యానికి ప్రవేశించగలను. నా యొక్క మరణం ఆశీర్వాదకరమైన మరణంగా మార్చబడుతుంది అని నమ్మిన వ్యక్తిగా అతడు మరణిస్తున్నాడు, సమాధానంగా మరణించబోతున్నాడని అతడు తన యొక్క జీవితాన్ని దేవుడి దగ్గర అప్పగించడం చూస్తున్నాం. ప్రియులారా, ఈ యొక్క దొంగ పశ్చాత్తాపము పడడం వల్ల ఈ 3 విధమైన ఆశీర్వాదములు దేవుడు తన జీవితానికి ఇచ్చాడు. ఈరోజు మనం కూడా పశ్చాత్తాపడాలి, మన యొక్క పాపముల కొరకు పశ్చాత్తాపడాలి. చీకటి గల దొంగ ఊరిలో మనం పడిపోయి ఉన్నాం, పాపంలో ఉన్నాం. మన యొక్క పాపములను నుండి మనల్ని విడుదల చేసి రక్షించి మోక్ష మార్గానికి, ఆ ఉన్నతమైన మార్గానికి, పరలోక రాజ్యానికి తీసుకుని వెళ్ళే హక్కు కలిగిన వారు దేవుడు మాత్రమే. అటువంటి దేవుణ్ణి మనము గట్టిగా పట్టుకొని ఈ చివరి దినాలలో మనము ఆయన రాకడకు సిద్ధపడాలి, పరిశుద్ధమైన జీవితాన్ని జీవించాలి, మన పాపాలను పశ్చాత్తాపడాలి. ఈ దొంగ ఆఖరి గడియలో చనిపోతున్న ఆ ఆఖరి గడియలో దాని యొక్క మనసును దేవుడికి ఇచ్చాడు కాబట్టి, పశ్చాత్తాపడ్డాడు కాబట్టి అతనికి 3 విధమైన ఆశీర్వాదాలు. ఘోర భారమైన సిలువను మోసుకొని కొల్గొదా కొండలో సిలువలో రక్తపాతముతో వేలాడుతున్న యేసు పలికిన 3వ మాట ఈ భూలోకానికి అవతరించుటకు మూల కారణమైన మరియమ్మతోనూ మరి తన ప్రియమైన శిష్యులు యోహానుతో పలికిన మాటే ఈ 3వ మాట. ఈ 3వ మాట క్రింద 3 అంశములు మనం గమనించుకోవలసిందిగా ఉన్నది. మొదటిది, కన్నవారిని గణపరచవలెను, కాపాడవలెను. రెండవది, ఇతరులను ప్రేమించవలెను. మరి 3వది, కొత్త సంబంధము కలిగి కొత్త సంఘమును ఏర్పరచవలెను. మొదటిదిగా మనం చూసినట్లయితే అమ్మ అని పేరు వినగానే ఆప్యాయత, అనురాగం, ప్రేమ అని ఎన్నో చెప్పుకోవచ్చు. తల్లి ఒక కుమార్తెను కన్న వెంటనే తన కలలు ఎన్నెన్నో. అటువంటిది మరియమ్మ కూడా తనకు కలిగినటువంటి వాగ్దానం ప్రకారము, అనగా లూకా రాసిన సువార్త 1వ అధ్యాయం 28వ వచనం నుండి 35వ వచనం వరకు మనం చూసినట్లయితే దేవదూత ప్రత్యక్షమై ఆమెను దయాప్రాప్తులారా అనియు, దేవుని వలన కృప పొందితివి అనియు శుభవచనములు పలికి, నీకు గర్భము ధరించి కనబోవు శిశువు పరలోకమందున్న తండ్రి యొక్క కుమారుడు అని చెప్పిన వెంటనే తను చాలా సంతోషపడింది. అటువంటి సంతోషము ఈరోజు ముళ్ళ కిరీటముతో రక్త ప్రవాహముతో కనపరుస్తున్నప్పుడు ఆ తల్లి మనసు చాలా వేదన పడింది. కృష్ణందు ప్రియులారా, బాలుడైన యేసు పుట్టినప్పుడు కాపురులు, శాస్త్రులు మరియు జ్ఞానులు ఎంతో మంది వచ్చి ఆ శిశువును వంగి నమస్కరించి దేవుని నామమును మహిమపరిచారు. అటువంటి వారు ఈరోజు ఆయనను సిలువ వేయమని కేకలు వేసినప్పుడు బాధపడింది ఆ తల్లి మనసు. యేసు 12 సంవత్సరంలో యెరూషలేము దేవాలయంలో తప్పిపోయినప్పుడు తల్లడిల్లిపోయింది ఆ తల్లి మనసు. కానీ ఆ యేసు బోధకులతో కూర్చొని దేవుని మాటలను మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆనందపడింది ఆ తల్లి మనసు. యేసు 27వ సంవత్సరంలో తన తండ్రి అయిన యోసేపును పోగొట్టుకొనెను. అంటే యోసేపు మరణించెను. తండ్రి మరణించిన తరువాత జ్యేష్ఠ కుమారునిగా యేసుకు ఆ కుటుంబ బాధ్యతలన్నది ఆయన భుజముపై ఉన్నది.
బాధ్యతను ఎరిగిన వారు కనుక వేలాడుతున్న ఆ సమయంలో కూడా నా తరువాత తన తల్లిని ఎవరు చూసుకుందరో అన్న ఒక బాధ యేసుకు కలిగేను. 1 సమూయేలు 16వ అధ్యాయం 7వ వచనంలో మనం చూసినట్లయితే దేవుడు హృదయమును ఎరిగిన వారు అని చూస్తున్నాం. ప్రతిరోజు యేసు యొక్క మోమును చూచి ఆనందపడే ఆ మరియమ్మ ఈరోజు ముళ్ళ కిరీటముతో రక్త ప్రవాహం చెందుతున్న ఆ ముఖమును తుడుచుటకు కూడా తనకు వీలు కాని స్థితిని చూచినప్పుడు ఆ తల్లి మనస్సు చాలా కృంగిపోయినది. క్రీస్తునందు ప్రియులారా, ఇటువంటి మనస్తత్వాన్ని యేసు ప్రభువు ఎరిగి తనని పిలిచి, అమ్మా ఇదిగో నీ కుమారుడు అని చెప్పాను. కాగా మనము ఈ లోక ఆశీర్వాదములు పొందుకొనవలెనని మనం ఆశపడినట్లయితే మనకు నిర్గమాకాండంలో చెప్పిన ఆజ్ఞ ప్రకారం తల్లిదండ్రులను ఘనపరచవలెను. ఎఫెసీయుల పత్రికలో రాసినటువంటి ప్రకారం తల్లిదండ్రులకు విధేయులుగా ఉండవలెను అని ఇటువంటి ఆజ్ఞలను మనం గైకొన్నప్పుడు లోక ఆశీర్వాదాలు మనకు ఖచ్చితంగా దక్కుతుంది. రెండవ అంశముగా మనం చూసినట్లయితే ఇతరులను ప్రేమించవలెను. దేవుడు మనకిచ్చినటువంటి మొదటి ఆజ్ఞ నిన్ను వలె పొరుగు వారిని ప్రేమించవలెను. క్రీస్తునందు ప్రియులారా, ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు 3.5 సంవత్సరములు దేవుని కార్యములు చేసి ప్రజలకు అద్భుత కార్యముల ద్వారా దేవుని నామమును మహిమపరచని మనం అందరం ఎరిగిన విషయమే. అటువంటి సందర్భాలలో సమాజపు అధికారి యొక్క కుమార్తె, ఇంచుమించు 12 వయసు గల కుమార్తె మరణించినను సజీవముగా లేపబడినప్పుడు ప్రక్కనున్న శిష్యుడు యోహాను. దీనిని మనం యోహాను సువార్త 5వ అధ్యాయం 37వ వచనంలో మనం చూడగలుగుతున్నాం. అదేవిధంగా యోహాను రాసిన సువార్త 8వ అధ్యాయం 12వ వచనంలో చూసినట్లయితే నేను లోకమునకు వెలుగుగా ఉన్నాను అని దేవుడు ప్రభువైన యేసు చెప్పెను. నన్ను వెంబడించిన వారు చీకటిలో నడవక జీవపు వెలుగై ఉందురు అని యేసు చెప్పిన మాటలకు సాక్ష్యముగా నిలబడి యోహాను సువార్తను రాసిన ఆశీర్వాదం పొందుకున్న శిష్యుడు యోహాను. దేవుడు అబ్రహామును నా స్నేహితుడు అనియు, మోషేను నాకు ఉత్తముడనియు, దావీదును నా హృదయముకు ఏర్పడిన వాడనియు, మరియు యోహానును నా ప్రియమైన శిష్యుడనియు పేరు తెచ్చుకున్నాడు. ఇటువంటి సందర్భంలో లూకా రాసిన సువార్త 22వ అధ్యాయంలో మనం చూసినట్లయితే గెత్సేమనే తోటలో దేవుడు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ప్రార్థించుటకు లోనికి వెళ్ళెను. బయటనున్న శిష్యులతో మీరు ప్రార్థించండి అని చెప్పి వెళ్ళాను. కానీ బయట రాగానే చూడగానే అందరూ నిద్రపోవుట చూచి దేవుడు మనస్తాపపడెను. క్రీస్తునందు ప్రియులారా, ఆ శిష్యులలో ఒకడు యోహాను. అదే విధంగా మనం ఈ ప్రభురాత్రి భోజనం వల్ల భోజనం చూసినట్లయితే యేసు ప్రభువుకు అతి సమీపముగా కూర్చోనుండి యేసు యొక్క గుండె చప్పుడు విన్న శిష్యుడు యోహాను. ఇటువంటి ఆశీర్వాదాలన్నీ యోహాను పొందుకొని నా ప్రియమైన శిష్యుడు అన్న అధికారాన్ని కూడా పొందుకున్నటువంటి యోహాను మనస్సును ఎరిగిన వారి ప్రభువైన యేసు ఆ గొల్గొథా కొండలో వేలాడుతున్న సమయంలో కూడా యోహాను పడుతున్న ఆ అంగలార్పును గూర్చి ఆలోచించి, యోహాను ఇదిగో నీ తల్లి అని ఆయన తల్లిని యోహానుకి అప్పగించడం చూస్తున్నాం. క్రీస్తునందు ప్రియులారా,
ఇటువంటి ప్రేమను మనం యేసు దగ్గర నుండి మనం పొందుకొనిచున్నాము. మరి చివరిగా మూడవదిగా మనం చూసినట్లయితే క్రొత్త సంబంధము కలిగి క్రొత్త సంఘమును ఏర్పరచుకొనవలెను. క్రీస్తునందు ప్రియులారా, ఏ విధంగానైతే యేసు ప్రభు యొక్క తల్లిని యోహానుకి అప్పగించబడి తన ప్రియమైన శిష్యుడైన యోహానుని తన తల్లికి అప్పగించబడి ఇద్దరికి ఒక కాపుదల, ఇద్దరికి ఒక ప్రేరేపణ, ఇద్దరికి ఒక ప్రేమ, ఒక ఆప్యాయత, ఒక అనురాగం, ఒక సంబంధం అటువంటిది మనం చూస్తున్నాం. అదే విధంగా వారితో ఒక సంఘం ఏర్పరచబడినదని మనం సాక్ష్యమిస్తున్నాం. క్రీస్తునందు ప్రియులారా, మనం ఒక 2 నిమిషాలు ఆలోచిద్దాం. ఈ మధ్య కాలంలో ఆర్ఫనేజెస్, అనాథాశ్రమాలు, శిశు ఆశ్రమాలు మరియు ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్స్ ఇటువంటివి చాలా ఎక్కువైతున్నాయి. దీనికి కారణం ఏంటో తెలుసా? క్రీస్తునందు ప్రియులారా, కరుణ లేని తల్లిదండ్రులు, మమకారం లేని స్వార్థపరులైన పిల్లలు మరియు హ్యుమానిటీ, మానవత్వం లేని మనుషులే దీనికి కారణం. మనం దేవుని పిల్లలం కనుక, దేవుని వలన ఆశీర్వదింపబడిన పిల్లలం కనుక, దేవుని ఆజ్ఞను పాటించాల్సిన అవసరత మనకు ఉంది కనుక, మనం దేవుని పిల్లలం కనుక మనం పాటించాల్సినది 3 కార్యములు. 1, కన్న తల్లిని, కన్న తండ్రిని మనం ఘనపరచవలెను. 2వది, ఇతరులను ప్రేమించవలెను. 3వది, క్రొత్త సంబంధముతో క్రొత్త సంఘమును మనం ఏర్పరచుకొనవలెను. దేవాలయం అనున్నది ఒక సంఘం, దేవాలయం అనున్నది ప్రభు యొక్క శరీరం. అందులో మనం అందరము కూడా ఐక్యమత్యముగా ఉండి ఒకరిని ఒకరు ప్రేమించి ఆ సంఘమును ఏర్పరిచి ఈ సమాజముకు మనం సాక్షులుగా నిలబడాలన్నదే దేవుని యొక్క ఆజ్ఞ. దానిని అనుసరించి వారు ప్రతి ఒక్కరూ ఆశీర్వదించబడును గాక. దేవుడు మనలను, మన అందరూ ఆశీర్వదించి దీవించును గాక. క్రీస్తునందు ప్రియమైనటువంటి వారులారా, ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు నామంలో యేసు శిలువపై పలికిన 4వ మాటలోనికి ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తా ఉంటూ ఉన్నాను. మత్తయి రాసిన సువార్త 27వ అధ్యాయము వచనము 46. యేసు ఏలీ ఏలీ లామా సబక్తానీ అని బిగ్గరగా కేక వేసెను. ఆ మాటకు నా దేవా నా దేవా నన్నెందుకు చేయి విడిచితివని అర్థం. ప్రియమైనటువంటి వారులారా, మానవ జీవితంలో మరణము ఒక మర్మం. చాలా మంది మనుషులు బ్రతకాలో చావాలో తెలియక జీవిస్తా ఉంటారు. ఆ కారణమునే దేవుని తెలుసుకోలేక, దేవుని చిత్తాన్ని, నీతిని జరిగించక తమ యొక్క జీవితాన్ని ముగిస్తూ ఉంటూ ఉంటారు. ప్రియమైనటువంటి వారులారా, ఆది కాలంలో నరుని యొక్క జీవితంలో ప్రవేశించినటువంటి పాపము పరిహారమును కోరినది. ఆ పాప ప్రాయచిత్తమే మరణము. అలాంటి మరణము పాపానికి పూర్తిగా ప్రాయచిత్తము చెల్లించి పాప విముక్తిని కలిగించడానికి మరణము చాలా అవసరమై ఉంటూ ఉన్నది. ఆ మరణము, యేసు మరణము ఒక్కటే. మనుషులందరూ బ్రతకాలని ఈ లోకానికి వస్తా ఉంటారు, కానీ వారు చనిపోయి వారి యొక్క జీవితాన్ని ముగిస్తూ ఉంటారు. కానీ యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు చనిపోవడానికే ఈ లోకానికి వచ్చారు. ఆ సందర్భంలోనే శిలువ మీద ప్రేలాడుతూ అంటున్నటువంటి 4వ మాట, నా దేవా నా దేవా నన్నెందుకు చేయి విడిచితివి అని. అక్కడ జరిగినటువంటి పరిస్థితిని, అక్కడ ఉన్నటువంటి స్థితిని మనం గమనించినట్లయితే 45వ వచనం చాలా చక్కగా మనకు వివరిస్తా ఉంటూ ఉన్నది. మధ్యాహ్నం మొదలుకొని 3 గంటల వరకు ఆ దేశమంతటా చీకటి కమ్మెను. ప్రకృతి తన సృష్టించినటువంటి వాని యొక్క బాధను, వేదనను, ఎడబాటును, ఒంటరితనాన్ని భరించలేక సృష్టి కూడా క్రీస్తు పట్ల తమ యొక్క విచారాన్ని ఇటు రీతిగా వ్యక్తం చేస్తా ఉంటూ ఉన్నది. ప్రియమైనటువంటి వాళ్ళారా, ఇటువంటి అంధకారంలో, ఇటువంటి గాఢంధకారంలో తప్పిపోయినా లేదా
కలవరపడుతున్నటువంటి ఒక వ్యక్తిగా, అడవుల్లో పొదల్లో చిక్కబడినటువంటి ఒక గొర్రెపిల్లలాగా శిలువ మీద యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు వేలాడుతూ అంటున్నటువంటి మాట, నా దేవా నా దేవా నన్నెందుకు చేయి విడిచితీవని కేక వేస్తా ఉంటూ ఉన్నాడు. దేవుని యొక్క కుమారుడు మనుషుల చేత విడనాడబడ్డాడు. ఇప్పుడు తన యొక్క తండ్రి చేత కూడా విడనాడబడినటువంటి స్థితిలో ఉంటూ ఉన్నాడు. ఒంటరిగా శిలువ మీద కేక వేస్తా ఉంటూ ఉన్నాడు. దావీదు కీర్తనకారుడు అంటున్నాడు, నీతిమంతులను దేవుడు విడిచిపెట్టడు అని. దేవుడు తన ప్రజలను కూడా ఎప్పుడు కూడా విడిచిపెట్టలేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐగుప్తు దేశంలో తన యొక్క ప్రజల్ని విడిచిపెట్టలేదు. ఎర్ర సముద్రాన్ని దాటుటలో తన యొక్క ప్రజల్ని ఎప్పుడూ కూడా దేవుడు విడిచిపెట్టలేదు. అంత మాత్రమే కాకుండా మండుతున్నటువంటి కొలిములో కూడా తన యొక్క బిడ్డల్ని విడవలేదు. కానీ ఇక్కడ నీతిమంతుడైనటువంటి యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు విడవబడినటువంటి స్థితిలోనికి నెట్టవేయబడ్డాడు, విడవబడ్డాడు. మంచిని గెలవడానికి దేవుడు ఒక్కొక్కసారి చెడును కూడా వాడుతూ ఉంటున్నారు. అవి యేసుక్రీస్తు యొక్క జీవితంలో కూడా ఇప్పుడు మనము చూడగలుగుతూ ఉంటూ ఉన్నాం. ప్రియమైనటువంటి వాళ్ళ, యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు ఎందుకు చేయి విడవబడాలి అని మనం ఆలోచన చేసినట్లయితే, ఇక్కడ పాపం యొక్క భయంకరమైనటువంటి పరిణామాన్ని శిలువ మీద యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు ఎదుర్కొంటూ ఉంటున్నాడు. యెషయా భక్తుడు అంటున్నాడు 59వ అధ్యాయము 1వ వచనంలో, రక్షింప నేరక దేవుని యొక్క హస్తము చిన్నది కాదు. మన పాపాలు దేవుని నుండి వేరు చేస్తాయి. పాపం వలన వచ్చు జీతము మరణము. ఇది ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి మరణము. ఎందుకంటే పాపము చేయటము ద్వారా దేవునికి మనం దూరంగా ఉంటాం. దేవుడు మనకు దూరంగా ఉంటున్నాడంటే మన యొక్క జీవితము మరణాన్ని సమీపిస్తా ఉంటూ ఉన్నది అని. పాపము చేసినటువంటి వారు కొన్ని రోజులకి సంతోషంగా ఉండవచ్చు. మన కళ్ళు ఎదుటిగానే వారి యొక్క కుటుంబం అంతా కూడా సంతోషంగా ఉండవచ్చు. కానీ అది కొన్ని రోజులు మాత్రమే. చివరి వరకు వారు సంతోషంగా ఉండలేరు. ఎందుకంటే వారు దేవునికి దూరంగా జీవిస్తూ ఉంటూ ఉన్నారు. ప్రియమైనటువంటి వారా, క్రీస్తు మన యొక్క పాపములను, మన యొక్క మన యొక్క అపరాధములను, మన యొక్క శిక్షను యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు అనుభవిస్తా ఉంటూ ఉన్నాడు. అందుకే తన యొక్క తండ్రి చేత విడవబడుతూ ఉంటూ ఉన్నాడు. మన పాపాలు ఆయన మీద మోసుకున్నాడు, ఆయన మీద వేశాడు. దేవుడు ఆ యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారిని విడిచిపెట్టాడు. ఇప్పుడు నివసించేటువంటి నీవు నేను పవిత్రములుగా ఉంటూ ఉన్నాము. ఆయన కానీ దేవుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారిని విడిచిపెట్టాడు. అతను మన కోసం మరణాన్ని రుచి చూస్తూ ఉంటూ ఉన్నాడు. మన కోసం దైవిక తీర్పును అనుభవిస్తూ ఉంటున్నాడు. కాబట్టి మన కోసం తన యొక్క తండ్రి చేత విడవబడుతూ ఉంటున్నాడు. ప్రియమైనటువంటి వాళ్ళ, ఈ యొక్క స్థితిని ముందుగానే గెత్సెమనే తోటలో యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు ఊహించారు. కాబట్టి ఆ గెత్సెమనే తోటలో జరిగినటువంటి సంఘటన మనం ఒకసారి ఆలోచన చేసినట్లయితే, ఆ గెత్సెమనే తోటలో ప్రార్థన చేసినప్పుడు తన యొక్క ఆత్మ దుఃఖముతో నిండిపోయి మరణము కంటే మించిపోయినటువంటి స్థితిలోనికి యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు అక్కడ కనబడతా ఉంటున్నాడు. ఆ సందర్భంలోనే, దేవా నీకు చిత్తమైతే ఈ గిన్నె నా నుండి తొలగించుము అని తన యొక్క వేదన, తన యొక్క భయమును అక్కడ వ్యక్తం చేస్తా ఉంటున్నాడు. ప్రియమైనటువంటి వాళ్ళారా, అక్కడ యేసుక్రీస్తు పడుతున్నటువంటి భయము లేదా వేదన, కన్నీళ్లు మనకు కలగబోతున్నటువంటి నొప్పి గురించి కాదు, కానీ లేదా యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారిని కొరడాల దెబ్బలు తగులుతాయనేటువంటి ఆ యొక్క దెబ్బల గురించి కాదు, కానీ తాను నమ్మి తన వెంట వచ్చినటువంటి శిష్యులు యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారిని విడిచిపెడతారు అనేటువంటి విషయాల నిమిత్తమై తాను భయపడడం లేదు. లేదా వారి యొక్క సొంత కుటుంబస్తులు విడనాడబడతారు, అంగీకరించలేరు, అవమానపరుస్తారు అన్నటువంటి కార్యాల మీద దేవుడు భయపడడం లేదు. శాశ్వతంగా తండ్రి తనతో ఉన్నటువంటి సంబంధము ఈ క్షణము వేరుగా ఉంటున్నది. విడనాడబడినటువంటి స్థితిలోనికి నెట్టివేయబడతాడు. ఈ యొక్క స్థితిని యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు తట్టుకోలేరు అని ముందుగానే గెత్సెమనే తోటలో ఊహించాడు. కాబట్టి ఈ మాట అంటున్నాడు, నీ చిత్తమైతే ఈ గిన్నె నా నుండి తొలగించుము అని. ప్రియమైనటువంటి వాళ్ళరా, తప్పుడు సాక్ష్యాలు పలికినప్పుడు దేవుడు మౌనంగా ఉన్నాడు. ముళ్ళ కిరీటం తన మీద పెట్టినప్పుడు
దేవుడు ఏమీ మాట్లాడకుండా మౌనంగా ఉన్నాడు. పిడిగుద్దులు గుద్దినప్పుడు దేవుడు మౌనంగా ఉన్నాడు. అంత మాత్రమే కాకుండా అనేక మంది గేలి చేసిన కాలి ఉమ్మిన యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు ఏ మాట కూడా మాట్లాడకుండా మౌనంగా ఉంటున్నాడు. కానీ ఇప్పుడు ఈ 4వ మాట శిలువ మీద అంతటి ఘోరమైనటువంటి భారాన్ని, నొప్పిని భరిస్తూ ఎలుగెత్తి కేక వేసి అంటున్నటువంటి మాట, నోరు తెరిచి అంటున్నటువంటి మాట, నా దేవా నా దేవా నన్నెందుకు చేయి విడిచితివి అని యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు పలుకుతూ ఉంటున్నాడు. మీకా ప్రవక్త కూడా 3వ అధ్యాయం 4వ వచనంలో తెలియజేస్తా ఉంటున్నాడు, మన యొక్క అక్రమాలు, దుర్మార్గమైనటువంటి కార్యాలు, విషయాలు మన మీద పడినప్పుడు దేవుడు కూడా తన యొక్క ముఖాన్ని త్రిప్పుకుంటాడు, మరుగు చేసుకుంటాడని. యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు కూడా మన యొక్క పాపములు, మన యొక్క అక్రమాలు తన మీద మోసుకోవడం, తన మీద వేసుకోవడం ద్వారా దేవుడు అతన్ని చూడనొల్లక అతని యొక్క చేయిని, యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారి యొక్క చేయిని విడవబడినట్టు ఆ స్థితిలోనికి మనం చూడగలం. ప్రియమైనటువంటి వారాల యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు మొదటి మాటలు తండ్రి అని సంబోధిస్తా ఉంటున్నాడు, చివరి మాట తండ్రి అని సంబోధిస్తా ఉంటున్నాడు. కానీ 4వ మాటలో నా దేవా నా దేవా అని సంబోధిస్తా ఉంటాడు. కారణం ఏంటో తెలుసా? అది నువ్వు అనుభవించవలసినటువంటి స్థితి, నువ్వు నిలవబడవలసినటువంటి స్థితి, ఒక పాపి నిలవబడవలసినటువంటి స్థితిలో యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు నిలవబడి దేవుణ్ణి, ఒక పాపి దేవుని యొక్క ప్రాధేయపడుతున్నట్టుగా నా పాపాన్ని క్షమించండి, నన్ను రక్షించండి అని ఒక పాపి ప్రార్థించేటువంటి ఆ యొక్క స్థితిలో యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు సంపూర్ణంగా మానవుడిగా, పాపిగా మారిపోయి మన నిమిత్తమై దేవుని యొద్ద ప్రార్థన చేస్తా ఉంటూ ఉన్నాడు. ఈ మాటలు వింటున్నటువంటి ప్రియమైనటువంటి వారులారా, ఒంటరి జీవితం నాకు మేలు, నా భార్య నుండి నేను వేరై ఉంటాను, నా భర్త నుండి వేరై ఉంటాను, నా తల్లిదండ్రుల నుండి నేను వేరై ఉంటాను, నా యొక్క తోబుట్టు నుండి నేను వేరై ఉంటాను, అలా ఉంటేనే నా యొక్క జీవితం సంతోషంగా ఉంటాయి, అలా ఉంటేనే నా యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటాయని స్వార్థపూరితమైనటువంటి ఆలోచనతో మీరు ఆలోచన చేస్తూ జీవిస్తూ ఉండవచ్చు. కానీ దేవుడు శిలువ మీద విడవబడినటువంటి స్థితిని, ఒంటరి తన జీవితాన్ని జీవిస్తూ అనుభవిస్తూ అంటున్నటువంటి మాట, తన యొక్క ఆంతరంగముల నుండి తాను తట్టుకోలేనటువంటి ఆక్రందనలో నుండి వచ్చేటువంటి యొక్క శబ్దము, నా దేవా నా దేవా నన్ను ఎందుకు చేయి విడిచితివి అనేటువంటి మాట ద్వారా మనల్ని హెచ్చరిక చేస్తా ఉంటున్నారు. ఒంటరితనాన్ని మీరు భరించలేరు, ఒంటరితన జీవితం మీకు చిరకాలం మీకు సంతోషాన్ని ఇవ్వలేదు అని దేవుడు మనకు బోధిస్తూ ఆ ఒంటరి జీవితాన్ని వదిలిపెట్టి దేవునితో మీరు సంబంధాన్ని కలుపుకుంటే దేవుడు ఎల్లప్పుడూ మీతో ఉండి మీకు కావలసిన ప్రతి అవసరతలను తీర్చడానికి సిద్ధంగా ఉంటూ ఉన్నాడు. దేవుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు పాపపు స్థితిని చూసి యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారి యొక్క చెయ్యిని వదిలిపెట్టి యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారి ద్వారానే సర్వ మానవాళి యొక్క చెయ్యిని పట్టుకొని ఉంటూ ఉన్నాడు. ప్రియమైనటువంటి వాళ్ళారా, అటువంటి సంబంధం, అటువంటి బంధం దేవునితో మనతో చివరి వరకు ఉన్నట్లయితే, ఈ విశ్వాసాన్ని నువ్వు కాపాడుకున్నట్లయితే దేవుడు మిమ్మల్ని రక్షించి మిమ్మల్ని కాపాడి నడిపించడానికి సిద్ధంగా ఉంటున్నాడు. అటువంటి కృప, ఆశీర్వాదం దేవుడు మీకు అనుగ్రహించి కాపాడుగాక. ఆమేన్. యేసుక్రీస్తు శిలువలో పలికినటువంటి 5వ మాట మనం ధ్యానిస్తున్నాం. యోహాను సువార్త 19వ అధ్యాయము 28వ వచనము. అటు తర్వాత సమస్తమును అప్పటికి సమాప్తమైనదని యేసు ఎరిగి లేఖనము నెరవేరినట్లు నేను తప్పికొనుచున్నాను అనెను. క్రీస్తునందు ప్రియులారా, తల వంచి తన ఆత్మను అప్పగించడానికి కొద్దిసేపటికి ముందు శ్రమపరిచినటువంటి రక్షకుడు ఈ మాటలు పలుకుచున్నాడు. ఈ మాటల్ని యోహాను సువార్తికుడు మాత్రమే తన యొక్క సువార్తలో పొందుపరిచినట్లుగా మనము చూస్తూ ఉన్నాం. ఈ మాటల్లో క్రీస్తు మానవత్వము మాత్రమే కాక ఆయన దైవిక మహిమ కూడా ప్రత్యక్షము అవుతూ ఉన్నది. నేను తప్పికొనుచున్నాను అన్నటువంటి ఈ మాట చాలా చిన్నగా అయినప్పటికీ ఇందులో ఎన్నో విషయాలు దాగి ఉన్నాయి. ఇందులో ఎంత వివరణ ఉందో మనం గమనించాలి. ఇందులో ఎంత విషాదము దాగి ఉందో మనం గుర్తించాలి. భూమ్యాకాశములను సృష్టించినటువంటి సృష్టికర్త ఎండిన పెదవులతో ఉన్నాడు. మహిమా ప్రభువుకు త్రాగేందుకు నీళ్లు అవసరం వచ్చాయి.
తండ్రికి ప్రియమైన కుమారుడు నేను దప్పికొనుచున్నాను అని కేకలు వేయించు అంగలార్చుచున్నాడు. ఈ వాక్యం యొక్క సారాంశాన్ని మనము దేవుని యొక్క వాక్యంలో లోతుగా ధ్యానించినట్లయితే ప్రవచనాల యొక్క నెరవేర్పును మనం గ్రహించాలి. మెస్సియాను గురించి పలికేందుకు దేవుని ఆత్మ దావీదును ప్రేరేపించినట్లుగా చూస్తున్నాం. కీర్తనలు 69వ కీర్తన 21వ వచనంలో మనం చదివినట్లయితే, వారు చేదును నాకు ఆహారంగా పెట్టి నాకు దప్పి అయినప్పుడు చిరకను త్రాగనిచ్చని అని దావీదు మెస్సియా దప్పిగొరటుల గురించి ప్రస్తావిస్తున్నాడు. కీర్తనలు 41వ కీర్తన 9వ వచనం మనం చదివినట్లయితే, తన సహచరుడు తనను అప్పగించుట, నేను నమ్ముకుని నా విహితుడు నా ఇంట భోజనము చేసిన వాడు నన్ను తన్నుటకై తన మడిమినెత్తెను అన్నటువంటి వాక్యాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం. కీర్తన 31:11లో తన శిష్యులు తను ఒంటరిగా వదిలి పారిపోవుట ఆవిరి కీర్తనకారుడు అక్కడ పొందుపరుస్తున్నాడు. నన్ను చూచి వారు నా ఎదుట నుండి పారిపోవుదురు అన్నటువంటి వాక్యాన్ని మనం చూస్తున్నాం. కీర్తనలు 35వ కీర్తన 11వ వచనంలో, కూట సాక్షులు నేర్చుచున్నారు, నేనెరుగని సంగతులను గూర్చి నన్ను అడుగుచున్నారు అనగా అబద్ధ నేరారోపణ యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారిపై చేస్తున్నటువంటి వాక్యాన్ని దావీదు కీర్తనకారుడు ప్రవచన వాక్యంగా అక్కడ పొందుపరిచాడు. యెషయా గ్రంథము 53వ అధ్యాయము 7వ వచనంలో, అతడు దౌర్జన్యము నందును బాధింపబడినను అతడు నోరు తెరవలేదు, వణుకు తేయబడిన గొర్రె పిల్లయు బొచ్చు కత్తిరించు వారి ఎదుట గొర్రెయు మౌనముగా నుండినట్లు అతడు నోరు తెరవలేదు. న్యాయమూర్తుల ఎదుట యేసుక్రీస్తును నిలవబెట్టుట మనము చూస్తూ ఉన్నాం. యెషయా 53వ అధ్యాయము 12వ వచనంలో, నిర్దోషిగా తీర్పు తీర్చబడుట, అతిక్రమము చేయు వారిలో ఎంచబడిన వాడాయను. ఆయన అతిక్రమము చేయలేదు, కానీ అతిక్రమము చేయు వారిలో ఆయన ఒకటిగా ఎంచబడుతున్నటువంటి వాక్యాన్ని యెషయా ప్రవక్త చెప్తూ ఉన్నాడు. కీర్తనలు 22వ కీర్తన 16వ వచనంలో మనం చూస్తే, వారు నా చేతులను నా పాదములను పొడిచి ఉన్నారు అనగా సిలువ వేయబడినటువంటి యేసుక్రీస్తు పాదములకు చేతులకు మేకులతో ఆయన కొట్టి సిలువ మీద వేలాడదీసినటువంటి సందర్భాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం. కీర్తనలు 109వ కీర్తన 25వ వచనంలో, అభిహింసించబడుట, 22:7-8లో విడుదల పొందనందుకు హేళన చేయబడుట, కీర్తనలు 22:18లో అంగీ కొరకు చీట్లు వేయబడుట, యెషయా 53:12లో శత్రువుల కొరకు ప్రార్థన చేయుట, కీర్తన 22:1లో దేవుని చేత విడువబడుట, కీర్తన 69:21లో దప్పిబడుట, కీర్తన 31:5లో తండ్రి చేతికి తన ఆత్మను అప్పగించుట, కీర్తన 34:20లో ఎముకలు విరగబట్టబడకుండుట, యెషయా 53:9లో ధనవంతుని సమాధిలో భూస్థాపన గావించుట. ఇలా ప్రవచనాల యొక్క నెరవేర్పు అంతటినీ యేసుక్రీస్తు తన జీవితంలో వాటన్నిటిని నెరవేర్చినట్లుగా మనం చూస్తూ వస్తున్నాం. ఇకపోతే యేసుక్రీస్తు యొక్క మానవత్వపు రుజువును నేను తప్పికొనుచున్నాను అన్నటువంటి మాటలో మనము గుర్తించాలి. యేసుక్రీస్తు నేను తప్పికొనుచున్నాను అనటలో 100% మానవుడు, 100% దైవత్వం కలిగినటువంటి దేవదేవుడు అన్నటువంటి విషయాన్ని మనం గమనించాలి. ఆరాధనకు పాత్రుడు, ఆశ్చర్యకరుడు, మన రక్షకుని వ్యక్తిత్వము జ్ఞానుల అన్వేషణకు కేంద్ర బిందువు కాదు, గాని విశ్వాసములో తలలు వంచి ఆరాధించేందుకు ఆయన అర్హుడు. ఆయన కొన్నిసార్లు దేవునిగాను మరికొన్నిసార్లు మానవునిగాను ఉంటారని ప్రవచనాలు చెప్పాయి. యెషయా గ్రంథము 42వ అధ్యాయము, యెషయా గ్రంథము 4వ అధ్యాయం 2లో యెహోవా చిగురు అని, యెషయా గ్రంథము 9:6లో ఆశ్చర్యకరుడు, ఆలోచనకర్త, బలవంతుడైన దేవుడు, నిత్యుడగు తండ్రి, సమాధానకర్తయగు అధిపతి అని, మీకా 5వ అధ్యాయం 2వ వచనంలో రానయ్యున్న ఆ వ్యక్తి ఇశ్రాయేలీయులను ఏలును అని, మలాకి 3:1లో యెహోవా తానే హఠాత్తుగా దేవాలయంలోనికి వస్తాడు అన్నటువంటి ప్రవచనాలన్నీ కూడా యేసుక్రీస్తు విషయంలో నెరవేరుతున్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాం. ఆదికాండము 3వ అధ్యాయము 15వ వచనంలో స్త్రీ సంతానముగా యేసుక్రీస్తును
వర్ణించుట మనం చూస్తున్నాం. ద్వితీయోపదేశ కాండము 18వ అధ్యాయము 18వ వచనంలో మోషే వంటి ప్రవక్త అని, 2 సమూయేలు 7:12-13లో దావీదు వారసుడు అని, యెషయా 42:1లో సేవకుడు అని, యెషయా 53:3లో వ్యసనాక్రాంతుడిగాను యేసుక్రీస్తు పిలవడం మనం చూస్తున్నాం. ఫిలిప్పీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము 6 మరియు 7వ వచనంలో ఆయన దేవుని స్వరూపము కలిగిన వాడైండి దేవుడితో సమానంగా ఉండుట విడిచిపెట్టకూడని భాగ్యమని ఎంచుకొనలేదు గాని మనుష్యుల పోలికగా పుట్టి దాసుని స్వరూపమును ధరించిన వాడిగా ఆయన జీవించెను. క్రీస్తునందు ప్రియులారా, యేసుక్రీస్తు యొక్క జీవితంలో ప్రతిదీ కూడా లేఖనాలేక నెరవేర్పుగా మనం గుర్తించాలి. లూకా సువార్త 2వ అధ్యాయము 7వ వచనంలో పొత్తి గుడ్డల మధ్యలో ఆయన చుట్టబడి ఉండెను. లూకా సువార్త 2వ అధ్యాయం 52వ వచనంలో నందును వయస్సుయందును దేవుని దయందును మనుషుల దయందును క్రీస్తు వర్ధిల్చి వచ్చెను అన్నటువంటి విషయాన్ని స్వార్థకుడు పొందుపరుస్తున్నాడు. లూకా సువార్త 2వ అధ్యాయము 46వ వచనంలో బాలుడిగా ప్రశ్నలు సంధించుట మనం చూస్తున్నాం. యోహాను సువార్త 4వ అధ్యాయం 6వ వచనంలో యేసుక్రీస్తు అలసిపోయిన వాడిగా మనం చూస్తున్నాం. మత్తయి సువార్త 4:2లో ఆయన ఆకలి కొనినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం. మార్కు సువార్త 4:38లో ఆయన నిద్రించాడు అనేటువంటి వాక్యాన్ని మనం చూస్తున్నాం. మార్కు సువార్త 6వ అధ్యాయము 6వ వచనంలో ఆయన ఆశ్చర్యపడ్డాడు అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా మనం చూస్తున్నాం. యోహాను సువార్త 11:35లో యేసుక్రీస్తు ఏడ్చాడు అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా మనం చూస్తున్నాం. వీటన్నింటినీ మనం పరిశీలించినప్పుడు యేసుక్రీస్తు 100% మానవునిగాను మానవ రూపంలో ఉన్నటువంటి ఆ దేవదేవునిగాను మనము గుర్తించాలి. ప్రభునందు ప్రియులారా, రెండవదిగా శ్రమ నొందుట చేత ఆయన తప్పిగొలుచు ఉన్నట్లు మనము చూస్తూ ఉన్నాం. ఆయన శారీరక శ్రమలను మనం ఒకసారి గుర్తించినట్లయితే మేడగదిలో తన శిష్యులతో రాత్రి భోజనం చేస్తున్నటువంటి ఆ సందర్భం నుంచి విమోచకుడైనటువంటి యేసుక్రీస్తు గెత్సెమనే తోటకు వెళ్ళాడు. అక్కడ 1 గంట సేపు తీవ్రమైనటువంటి వేదనకు గురి అయి వేదనను అనుభవిస్తూ ఆ వేదన సమయంలో చెమట కూడా రక్తముగా మార్చినటువంటి అనుభవంలోనికి యేసుక్రీస్తు నడిపించబడ్డాడు. దాని తర్వాత తన అనుచరుడే స్వయంగా మనుష్యులను తీసుకుని వచ్చి ఆయనను బంధించాడు. మధ్యరాత్రి ఆయన ప్రధాన యాజకుడైనటువంటి కైఫా వద్దకు తీసుకుని రాబడ్డాడు. అక్కడ నేరారోపణ చేయబడ్డాడు. ప్రాతకాలం నుంచి ఉదయకాలం వరకు పిలాతు వద్దకు తీసుకుని పోబడ్డాడు. సుదీర్ఘ విచారణ తరువాత ఆయన పట్టణ వీధుల గుండా హేరోదు యొద్దకు కొనిపోబడ్డాడు. ఆ తరువాత ఆయనను క్రూరమైన రోమా సైనికుల చేతికి అప్పగించడం జరిగింది. తదుపరి మన యొక్క రక్షకుడు కొరడాల చేత తన యొక్క వీపంతా కూడా దున్నిన నేల వలె వారి కొరడాతో కొట్టినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం. ఒక పక్క కొరడా దెబ్బలు, మరొక పక్క మిట్ట మధ్యాహ్నము ఎండవేళలో భారమైనటువంటి సిలువను మోసుకొలుచు గొల్గొతా కొండకు ప్రయాణమై పోయాడు మన ప్రభువైనటువంటి యేసుక్రీస్తు. 3 గంటల పాటు ఆయన మండు టెండల్లో సిలువపై వేలాడుతూ ఎక్కడ ఆయన నీళ్లు త్రాగినట్లుగా మనం చూడడం లేదు. ఆ యొక్క రాత్రి ప్రభురాత్రి భోజనం చేసినది మొదలుకొని దాని తరువాత సిలువలో ఆయన ప్రయాణం కొనసాగి గొల్గొతా కొండపై ఆయన సిలువ వేయబడి వేలాడుతున్నటువంటి ఆ సమయం వరకు కూడా ఆయన దప్పిగొలుచున్నటువంటి సందర్భాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం. అదేవిధంగా ఇట్టి సమయాల్లో క్రీస్తు శారీరకంగా అలసట నొంది ఆయన దేహంలో ఉన్నటువంటి నీటి శాతము తక్కువైపోయి ఆయన దప్పిగొనినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం. ప్రభునందు ఒక విషయం మనం గమనించాలి. ఇటువంటి ఎండాకాలంలో మనము ఆహారం లేకపోయినా బ్రతికిపోతాం, కానీ కొంతసేపు నీళ్లు లేనట్లయితే సాధారణంగా ఏ మానవుడు కూడా బ్రతకలేడు. కనుక మన బాడీలో ఉన్నటువంటి నీటి శాతము తగ్గే కొలది మనము మరింతగా డీహైడ్రేట్ గురై దప్పిక అనేది సాధారణంగా మనకు కలిగేటటువంటి ఒక కోరిక. ఆ దాహాన్ని తీర్చుకున్నప్పుడే మన యొక్క శరీరము ఉపశమనం పొందుతున్నటువంటి విషయాన్ని మనం గమనించాలి. కనుక యేసుక్రీస్తు కూడా అట్టి దాహాన్ని, శారీరక సంబంధమైనటువంటి దాహాన్ని కలిగినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం. మరి మూడవదిగా మనం చూస్తున్నప్పుడు దేవుని చిత్తంలో నెరవేర్చుట ఆత్మీయంగా యేసుక్రీస్తు కలిగినటువంటి దాహంగా మనము గుర్తించాలి. యోహాను సువార్త
4వ అధ్యాయము వచనములు 4 మొదలుకొని 15 వరకు మనం గమనించినట్లయితే, సమరయ మార్గమున యేసుక్రీస్తు యాకోబు తన కుమారుడైనటువంటి యోసేపుకి ఇచ్చినటువంటి బావి దగ్గర కూర్చుని ఉన్నాడు. సుకారు అనబడినటువంటి ఒక ఊరుంది. అక్కడ యాకోబు బావి ఉంది. అక్కడికి యేసుక్రీస్తు ప్రయాణము చేయొచ్చు అలసి ఉన్నటువంటి రీతినే ఆ బావి వద్ద కూర్చుండెను. అక్కడికే సమరయ స్త్రీ ఒకటే నీళ్లు చేరుకున్నట్టుకు వచ్చినట్లుగా దేవుని వాక్యంలో మనం చూస్తున్నాం. యూదులు సమరయులతో సాంగత్యం చేయనప్పటికీ యూదులైనటువంటి యేసుక్రీస్తు అక్కడ వచ్చినటువంటి ఆ స్త్రీని తనకు దాహమున తుమ్మని నీళ్లు అడుగుట మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం. ప్రభునందు ప్రియులారా, యేసుక్రీస్తు మెషియా అని తెలియనటువంటి ఆ స్త్రీ ఈ యేసుక్రీస్తు చెబుతున్నటువంటి మాట, యూదుడు అయినటువంటి నీవు సమరయసి అయినటువంటి నన్ను దాహమునకిమ్మని ఎలా అడుగుచున్నావు అన్నటువంటి మాటను చెప్తూ ఉంది. అయినప్పటికీ యేసుక్రీస్తు అంటున్నటువంటి మాట, నీవు దేవుని వరమున నాకు దాహమునకిమ్మని నిన్ను అడుగుచున్న వాడెవడో అది నీ ఎరిగి ఉంటే ఆయన అడుగుదువు, ఆయన నీకు జీవజలమును నిచ్చునని ఆయనతో చెప్పాను. క్రీస్తునందు ప్రియులారా, యేసుక్రీస్తు జీవజలమునిచ్చుటకు నిత్య జీవమునిచ్చుటకు ఈ లోకానికి వచ్చాను. అయ్యా, నేను తప్పికొనకుండాన్నట్లు చేదుకున్నట్టుకు ఇంత దూరం రాకుండాన్నట్లు ఆ నీళ్లు నాకు ఇమ్ము అని ఆ స్త్రీ యేసుక్రీస్తును అడుగుతా మనము చూస్తూ ఉన్నాం. 15వ వచనంలో 13వ వచనంలో మీరు చూస్తే యేసుక్రీస్తు అంటున్నారు, ఈ నీళ్లు త్రాగు ప్రతి వాడును మరలా తప్పికొనను, అయితే నేనిచ్చి నీళ్లు త్రాగు వాడెవడును తప్పికొనడు. నేను వానికి ఇచ్చిన నీళ్లు నిత్య జీవములకై వానిలో ఊరేడి నీటి బుగ్గగా ఉండును. క్రీస్తునందు ప్రియులారా, ఆ స్త్రీ యొక్క జీవితాన్ని మనం ఒకసారి పరిశీలన చేస్తే, రక్షణ లేనటువంటి ఆ స్త్రీని, ఒక సమరయ స్త్రీని, 5 పెనిమిటిలు ఉన్నటువంటి ఆ స్త్రీని, ఇప్పుడున్నటువంటి ఆ పెనిమిటి తన పెనిమిటి కాదు అని చెప్పబడినటువంటి ఆ స్త్రీ తన లక్షణాన్ని, తన యొక్క స్థితిని గుర్తు చేసినటువంటి యేసుక్రీస్తు తనకు రక్షణను ఇస్తున్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాం. నిజమైనటువంటి మెషియాను కనుగొన్నటువంటి ఆ స్త్రీ తన మాటల ద్వారా, యేసుక్రీస్తు మాటల ద్వారా విశ్వాసం ఉంచి యేసుక్రీస్తే అక్కడ ఉన్నటువంటి తనతో మాట్లాడినటువంటి యేసుక్రీస్తు మెషియా అని ఆ గ్రామం అంతటికి వెళ్ళి అనేకులను యేసుక్రీస్తు వద్దకు నడిపించిన సువార్థికురాలుగా ఆ యొక్క సమరయ స్త్రీని మనం చూస్తున్నాం. దేవుడినటువంటి దాహము ఇదియే. ఆయన వద్దకు నడిపించేటటువంటి వారముగా నీవు నేను ఉండాలి అన్నటువంటి విషయాన్ని యేసుక్రీస్తు మనకు గుర్తు చేస్తున్నాడు. అదే ఆయనకున్నటువంటి నిజమైన దాహము. మీరు సమస్త సృష్టికి సువార్తను ప్రకటించుడి, నమ్మిన వారికి బాప్తిస్మముడి అని చెప్పినటువంటి క్రీస్తు మాటలు నిన్ను నన్ను ఈరోజు తన దాహం ఏంటో మనకు తెలియజేస్తూ ఉంది. ఆ తర్వాత మనం చూస్తే మన పాపపు స్థితిని దేవుడు మనకు గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాడు. మన యొక్క నిజ స్వరూపమును మనకు గుర్తు చేసి మనల్ని రక్షించడానికి నేను తప్పికొనుచున్నాను అని శిలువపై నుంచి యేసుక్రీస్తు పలుకుచున్నటువంటి మాటలు ఈనాటికి ధ్వనిస్తూ ఉన్నాయి. ఈ వాక్యం వింటున్నటువంటి నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, శిలువలో పలికినటువంటి మాటలు ధ్యానిస్తున్నటువంటి మనము యేసుక్రీస్తు నిజమైనటువంటి దాహము నీవు నేను నరకంలో నశించుకోవటం కాదు, కానీ మనమందరము ఆయన ఇచ్చేటటువంటి జీవ జలములను పుచ్చుకొని నిత్య జీవములోనికి నడిపించబడాలా అన్నదే యేసుక్రీస్తు యొక్క నిజమైనటువంటి దాహము. క్రీస్తునందు ప్రియులారా, నేను తప్పికొనుచున్నాను అన్నటువంటి ఈ మాటలో లేఖనముల యొక్క నెరవేర్పు, శారీరకంగా ఆయన పొందినటువంటి శ్రమల చేత పొందినటువంటి దాహము, ఆధ్యాత్మికంగా ఆయన ప్రజలమైనటువంటి మనము రక్షణలోనికి రావాలి అన్నటువంటి ఆవేదన ఈ మాటలో దాగి ఉన్నది. ఈరోజు వాక్యం వింటున్నటువంటి నీవు యేసుక్రీస్తు యొక్క దాహము తీర్చాలి అని అనుకుంటున్నావా? అయితే నీవు చేయవలసినటువంటి పనిలా నీ హృదయములో ఆయన చోటించినట్లయితే ఆయన నీ హృదయమును నింపి హృదయంలో ఉన్నటువంటి వెలితిని, నీలో ఉన్నటువంటి వెలితిని తీయడానికి ఆ ప్రభువు ఈరోజు దప్పిగలేనాడు. కనుక ఆయనకు నీ హృదయం ఇచ్చదవా? ఆయనకు నీ హృదయం ఇచ్చి ఆయన దాహాన్ని తీర్చదవా? సువార్తను ప్రకటించి అనేకులను క్రీస్తు వద్దకు నడిపించేటటువంటి సాధనగా ఆ సమరయ స్త్రీ వలె నీవు ఉండదవా? అలా ఉన్నట్లయితే నిజంగా ఈరోజు ఆయన దాహాన్ని నీవు కూడా తీర్చిన వాడు అవుతావు.
మనము ధ్యానించబోతున్న మాట 6వ మాట, సమాప్తమైనది అనే ఒక మాట మనము ధ్యానించబోతున్నాం. ఇక సమాప్తమైనది ఎప్పుడు గమనించినప్పుడు యోహాను సువార్త 19వ అధ్యాయం 30వ వచనం చూసినప్పుడు అక్కడ మనకు సమాప్తమైనది అనే ఒక మాట మనము చూడవచ్చు. సమాప్తమైనది అనే ఒక మాటను మనము చూసినప్పుడు ఇది గ్రీకు పదం నుంచి వచ్చినట్టుగా మనం గమనించవచ్చు. గ్రీకు పదంలో టెలిస్టాయ్ అనే ఒక పదం నుంచి ఇది వచ్చినట్టుగా గమనించవచ్చు. అనగా యేసు వారి యొక్క సిలువలో ఆయన ఉన్నప్పుడు టెలిస్టాయ్ అని గొప్పగా ఒక బిగ్గర శబ్దముగా ఆయన వచ్చినట్టుగా మనము గమనించవచ్చు. ఇదే ప్రకారంగా కొన్నవారు అనుకున్నారంట సమాప్తమైనది అని అనగానే ఆయన యేసు వారి యొక్క జీవితము ముగిసిపోయినదని. కానీ దానికి అర్థము అది కాదు. కానీ సమాప్తము అయినది అనగా దేవుడు, తండ్రి అయిన దేవుడు ఆయనకు అప్పగించిన పనిని ఆయన విజయవంతముగా ముగించుతున్నాడు. అనగా ఈ యొక్క మాట విజయవంతమునకు విజయోత్సాహమునకైన కేకగా ఇది ఉన్నది ప్రియమైన వార్తగా. ఈ ప్రకారం మనం చూసినప్పుడు ఈ లోకంలో ప్రతి ఒక్క మానవునికి ఒక సమస్యను మనం గమనించవచ్చు. జన్మతః పాపి, కర్మతః పాపి అని చూసినప్పుడు ప్రతి మానవుని యొక్క జీవితంలో పాపము అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైన సమస్యగా మనం గమనించవచ్చు. ఈ యొక్క సమస్య మానవ యొక్క జీవితంలో ఏ విధముగా పోగొట్టుకోగలడు, ఏ విధముగా దీన్ని రూపుమార్పగలడు అనగా మనం గమనించవచ్చు. ఈ లోకంలో అనేక మంది అనేక విధములుగా పాపం గురించిన విడుదల, పాపం గురించిన పశ్చాత్తాపమును వారు ఏ విధంగా చేస్తున్నారో మనం చూస్తూనే ఉంటున్నాం. కానీ అనేక విధములుగా మనం గమనించినప్పుడు మనం ముఖ్యంగా యొక్క లోకంలో మనం చూసినప్పుడు పాపోహం పాపకర్మ పాపాత్మ పాప సంభవామి రాహిమా యుగే యుగే అనగా మనం గమనించినప్పుడు అక్కడ దానికి మాటలకు అర్థం ఏమనగా ఈ యొక్క పాపములను జయించుటకు దేవుడు మాకు సహాయం చేయును అనే వారి ప్రార్థనను వారు చేసుకుంటుగా మనం గమనించవచ్చు ప్రేమైన వారి ద్వారా. కానీ మనకు బైబిల్ తెలుస్తున్నది ఏమనగా, పరిశుద్ధ వేద గ్రంథం మనకు తెలుస్తున్నది ఏమనగా, మనం చూసినప్పుడు తన పాపముల నుంచి ఆయన రక్షించుటకు ఈ లోకములకు ఆయన వచ్చింటున్నాడు. ఆయనకు యేసు అని పేరు పెట్టబడి మనకు చూడవచ్చు. అనగా యేసు అని పేరు పెట్టడానికి కారణం ఏమంటే ఆయన యొక్క లోకములకు రక్షకునిగా వచ్చింటున్నాడు. ఈజ్ ద సేవియర్ అని మనము గొప్పగా మనము చదువుకున్నట్టుగా మనము తెలుసుకున్న వారుగా ఉంటున్నాం. అదే ప్రకారం మనం చూసినప్పుడు ఈ లోకములకు ఆయన రావాల్సిన వచ్చినటువంటి మిషన్ ఏమైంది, ఈ యొక్క లోకంలోకి యేసు వారు వచ్చినటువంటి మిషన్ ఏమైంది మనం చూసినప్పుడు మనం గమనిస్తే ఈ యొక్క లూకాసు వార్త 4వ అధ్యాయం 18వ వచనం చూసినప్పుడు అక్కడ పేదవారికై సువార్తను ప్రకటించడం నీ లోకంలోకి వచ్చింటున్నానని ఆయన అన్నాడు. ఎవరు పేదవారు అనగా ఆర్థిక అసమానతలు, ఆర్థిక ఇబ్బందులను, ఆర్థిక మాంద్యములను కలిగిన వారు మాత్రమే పేదవారు కాదు. కానీ ఈ యొక్క మాటకు అర్థము అది కాదు. కానీ ఆధ్యాత్మిక పేదరికంలో ఉన్నవారిగా చూడవచ్చు. ఈ లోకంలో సృష్టికర్తను ఎరుగని వారందరూ కూడా పేదవారి కిందకి వచ్చినట్టుగా మనము గమనించవచ్చు. ఆ యొక్క పేదవారి కొరకు ఆయన వచ్చిన ఆధ్యాత్మిక మాంద్యత కలిగిన వారిగా ఉన్న వారి నిమిత్తమే ఆయన లోకములకు వచ్చింటున్నాడు. అదే ప్రకారం చూసినప్పుడు రెండవదిగా గమనించినప్పుడు యోహాను సువార్త 10వ అధ్యాయం 10వ వచనం చూసినప్పుడు జీవమిచ్చుటకి నేను లోకములకు వచ్చింటున్నానని ఆయన అంటున్నాడు. ఐ కేమ్ టు గివ్ లైఫ్ అబండెన్స్ అనగా సమృద్ధి అయిన జీవితాన్ని ఈ లోకంలో ఉన్న జనాంగమునకు ఈ యొక్క లోకంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క నరునికి ఇచ్చుటకు ఆయన లోకములకు వచ్చింటున్నాడు. అదేవిధంగా మూడవది గమనించినప్పుడు యోహాను 3వ పత్రిక 8వ అధ్యాయము 9వ వచనం చూసినప్పుడు అపవాది క్రియను లయపరచుటకి ఆయన లోకములకు వచ్చింటున్నాడు. అపవాది తంత్రములను, అపవాది క్రియలను, అపవాది ప్రతి విధమైన క్రియను ఆయన లయపరచుటకు, తీసివేయటకు ఆయన ఈ లోకములకు వచ్చి ఉంటున్నాడు. 4వది గమనించినప్పుడు యోహాను సువార్త 18వ అధ్యాయము 37వ వచనంలో ఆయన పిలాతు ఎదుట నిలుచుకున్నప్పుడు పిలాతు అడుగుతున్న మాట ఏమంటే, నువ్వు యూదులకు రాజువా అని ఆయన అడిగినప్పుడు ఆయన నీవు అన్నట్టే అని ఒక మాటను అంటూనే ఇంకో మాట దాన్ని కంటిన్యూషన్ ఇంకో మాట నాకు చదవచ్చు. ఏమంటే అక్కడ చూసినప్పుడు సత్యమును గురించిన సాక్ష్యమును చెప్పుటకే పలుకుటకే నేను ఈ లోకములకు వచ్చి ఉంటున్నానని దేవుడు సెలవిస్తున్నాడు. సత్యమును గురించిన సాక్ష్యమును పలుకుటకే ఆయన లోకములకు వచ్చింటున్నాడు. ఆయనే సత్య స్వరూపిగా, ఆయనే జీవములుగాను, ఆయనే మార్గముగా ఈ లోకములో ఉంటున్నాడు. ఆయన వచ్చిన పనిని కంప్లీట్ చేసిన ఆయన యొక్క టాస్క్ ను ఆయన కంప్లీట్ చేసుకొని ఆయన అంటున్న మాట సమాప్తము. ఆయన ఇది విజయోత్సాహమునకు సంబంధించిన మాటగా ఈ యొక్క మాట ఉంటున్నాడు. అందుకే స్థాయి అనగానే ఒక మాట మనం గమనించవచ్చు.
ఆనాటి కాలంలో అట ఎవరైనా ఒక ఆర్థిక లావాదేవీలు పొందుకున్న వారు ఎవరైనా ఉన్నప్పుడు ఆ యొక్క ఆర్థిక లావాదేవీలకు ఒక పత్రంలో రాసేవారట. ఆ పత్రంలో ఎవరికి ఎంత ఏ సమయమందు ఎంతకు ఇచ్చుంటున్నారో ఆ యొక్క పత్రంలో రాసిన తర్వాత వారి యొక్క లావాదేవీలు వాళ్ళ యొక్క అప్పును వారు తీసిన తర్వాత వారి ఇరువురు అప్పు ఇచ్చిన వారు అప్పు తీసుకున్న వారు ఇరువురు కూడా ఆ యొక్క అధికారి దగ్గర వెళ్లి అధికారి దగ్గర నిలుచుకున్నప్పుడు అధికారి వారి ఇరువురు సమక్షంలో వారిని అడిగిన తర్వాత ఆ యొక్క పాల్పంపులన్నీ కూడా సమసించిపోయిన తర్వాత పూర్తయిపోయిన తర్వాత ఆ యొక్క అధికారి ఆ యొక్క పత్రం మీద ఆ యొక్క ముద్రను వేస్తున్నాడు. ఏ యొక్క ముద్రను అంటే టెటిలిస్టాయ్ అనే యొక్క ముద్రను అక్కడ వేస్తున్నాడు. అర్థం ఏమంటే ఈ యొక్క సమాప్తము చెందినది అనే ఒక అర్థముగా అది ఉంటున్నది, అనగా అప్పు తీర్చబడి ఉంటున్నది అనే ఒక రాజముద్రను అక్కడ మనం గమనించవచ్చు. ప్రియమైన వారులారా, నీ నా జీవితంలో అటువంటి ఒక ముద్రను దేవుడు మనకు ఇచ్చుకుంటున్నాడు. ఏది ఆ ముద్ర అంటే సమాప్తము అనేది. మన పాపములకు మనకు నిశ్చయము కలిగినది, పాపమునకు సమాప్తము అయి ఉంటున్నది. దేవాదేవుడు తనకు అప్పగించిన పనిని సమాప్తము చేయటం మాత్రమే కాదు, ఆయన పాపములను జయించిన వాడిగా ఈ లోకంలో ఆయన ఉంటున్నాడు. పాపము యొక్క విషయాన్ని ఆయన ఈ పాపం పైన విషయాన్ని ఆయన పొందిన వాడిగా ఆయన ఉంటున్నాడు. నీకు నాకు ఒక మాదిరిగా ఒక సాక్షిగా ఆయన జీవిస్తున్నట్టుగా మనము గమనించవచ్చు. ప్రియమైన వారులారా, ఈ లోకంలో ఆయన నీకు నాకు ఇవ్వబడిన టాస్క్ ఏమై ఉన్నది? నీకు నాకు అప్పగింపబడిన ఆ యొక్క టాస్క్, ఆ యొక్క పని, ఆ యొక్క విజన్, ఆ యొక్క మిషన్ ఏమైంది మనం చూసినప్పుడు ఈ లోకములకు మనము ఏమై ఉంటున్నామంట? ఈ లోకములకు మీరు వెలుగై ఉంటున్నారు. మనం ఈ లోకమునకు వెలుగై ఉంటున్నాం. ఆయన మనకు లోకమునకు వెలుగుగా ఉంచుతున్నాడు. ఈ యొక్క వెలుగు అనేక మంది జీవితాలను వెలిగించడానికి మాత్రమే ఈ యొక్క వెలుగు ఉపయోగపడేదిగా ఉంటున్నది. ఈ నా జీవితాల్లో మనం ఎంతమందిని మనము వెలిగించే వారిగా, వెలుగుకి ఎంతమందిని మనం తీసుకొచ్చే వారిగా ఉంటున్నామని మనము ఆలోచించుకోవాలి. సమాప్తమైన మాటను మనం పక్కన పెడితే మనము దేవుని యొక్క పని వారుగా, దేవుని యొక్క పరిచయం చేయవారుగా, విశ్వాసులుగా, క్రైస్తవులుగా మనం ఉంటున్నాం. ఈ యొక్క క్రైస్తవ్యంలో మనం ఉంటున్నాం. కనీసం మనము దేవుని యొక్క పనిని ప్రారంభించామా అనే ఒక ప్రశ్న మనము వేసుకునే వారిగా ఉంటున్నాం. సమాప్తమైనది ఆయన గొప్ప విషయంతో అంటున్నాడు. ఆయనకు దేవాదేవుడు అప్పగించిన పని ముగిసిపోయినది. ఆయన గొప్పగా ఆయన పనిని చేసి ఆయన యొక్క దేవునికి అప్పగించుతున్నాడు. నీకు నాకు ఇవ్వబడిన ఆయన పనిని మనము ముగించగలుగుతున్నామా? ఆ విధమైన మాట మనము అనగొరుచున్నామా? లేకపోతే ఇంతవరకు మనం ఇంకనూ దేవుని యొక్క పనిని ప్రారంభించకుండా ఉంటున్నామా అని మనం ఆలోచించుకోవాలి. అటువంటి వారంగా మనం ఉంటే మనము ఇదే అనుకూల సమయము అని మనము ఏ విధంగా బైబిల్ చదువుతున్నాము. ఈ యొక్క అనుకూల సమయం అంటూ నేటి రక్షణ దినముగా ఉంటుంది కనుక ఈ యొక్క దినాన మనము దేవుని యొక్క పనిని మనం ప్రారంభించాము. ఆ యొక్క సిలువ యొక్క త్యాగములకు సంబంధించిన యొక్క మర్యాదను, సిలువ యొక్క త్యాగములకు సంబంధించిన తాత్పర్యం ఇచ్చేవారుగా ఉంటున్నాం. అటువంటి దీవెన, అటువంటి ఆశీర్వాదము దేవుడు మనకు దయచేసి నడిపించి కాపాడుగా. మీ అందరికీ కూడా వందనాలు నేను తెలియపరుస్తున్నాను. మరి యేసు ప్రభు వారు పలికినటువంటి 7వ మాట, నా యొక్క ఆత్మను చేతికి అప్పగిస్తున్నాను అని బిగ్గరగా కేకలించు, విక్టోరియస్ షౌట్ అని కూడా మనము అనవచ్చు. క్రీస్తునందు ప్రేమించే వారులారా, ఈరోజు ఒక మానవుడు ప్రాణంతో కోల్పోతున్నాడంటే, అతను చనిపోతున్నాడు అంటే అతనిలో వేదన, అతనిలో చింత, అతనిలో బాధ అన్ని కూడా ఉంటాయి. కానీ అతనిలో ఏమి వేదన అంటే, ఈ యొక్క లోకాన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్తున్నామే, ఇంకా బంధువులు, మిత్రులు అందరిని కూడా మనము వదిలిపెట్టి మనము వెళ్తున్నామే అని వేదన ఉంటుంది. అదే యేసు క్రీస్తుకి ఆ యొక్క వేదన, ఆ యొక్క చింత అన్నీ ఉన్నా కూడా నా యొక్క తండ్రి దగ్గర నేను వెళ్తున్నానే అని ఒక సంతోషము లోపల ఉంటున్నది. మరి వేదన, చింత ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ యొక్క కేక బిగ్గరగా వేసి, నేను
నా యొక్క ఆత్మను నీ చేతికి అప్పగిస్తున్నాను అని అంటున్నాడు. క్రీస్తునందు ప్రేమిటి వారులారా, మరి ఈ లోకంలో మరి ఎంతో మంది యవనస్తులు, పెద్దలు అందరూ కూడా వాళ్ళ యొక్క ఆత్మలను ఈ యొక్క రైలు పట్టాలకో మరి యొక్క ఉరితాడుకో మరి బావికో అందరికి కూడా వాళ్ళ యొక్క ఆత్మల్ని వాళ్ళు ఇచ్చి వాళ్ళ జీవితాన్ని కోల్పోతున్నారు. మరి ముందు వెనుక వాళ్ళకి చర్చించము లేదు. మరి బైబిల్లో ఇద్దరిని మనము చూస్తే, మరి దావీదును మనం చూసినట్లయితే దావీదు అన్నీ ఉన్నటువంటి ఒక వ్యక్తి, అన్ని బలము, బంధువులు, యొక్క రాజు, మరి అన్ని ఏదైనా చెప్పవచ్చు. అయినా కూడా దావీదు అంటున్నాడు, నా యొక్క ఆత్మని నీకు అప్పగిస్తున్నాను అని చెప్పి. మరి అదే విధంగా మనము స్తేవాన్ని చూస్తే స్తేవాన్ని రాళ్ళతో కొడుతున్నారు, మరి గాయపరుస్తున్నారు, మరి శరీరంలో యొక్క రక్తము కారుతున్నది, చింత వేదన. అయినప్పటికీ ఆ యొక్క స్తేవాను, నా యొక్క ఆత్మను నేను నీకు అప్పగిస్తున్నాను అని. అక్కడ దావీదుని చూసాము, ఇక్కడ స్తేవాన్ని చూసాము. అంతా వాళ్ళకి కూడా పరిశుద్ధులు, వాళ్ళ హృదయంలో కూడా దేవుడు యొక్క నిండుగా ఉంటున్నాడు. దేవుడు అన్ని ఏ విధంగా అన్ని యొక్క మాటలకి వాళ్ళు లోబడి అన్ని కార్యములతో వాళ్ళు చేసి ఉన్నారు. మరి క్రీస్తునందు ప్రేమిటి వాళ్ళరా, ఈ లోకంలో మనము మన యొక్క ఆత్మలను ఎవరికి మనము సమర్పిస్తున్నాము అని చూస్తే ఈ యొక్క బైబిల్లో ఇంకా అనేక మనము చూడవచ్చు అనమాట. గొంగుల పురుగు మనము చూస్తే ఆ యొక్క గొంగుల పురుగు నల్లగాను ఉంటుంది, మన శరీరం అంతా కూడా ఈ యొక్క వెంట్రుకలుగా ఉంటుంది. ఏ రోజు కానీ ఆ యొక్క పురుగు యేసు ప్రభు దగ్గర వచ్చి, ఎందుకు యేసు ప్రభువా నన్ను నల్లగా మీరు పుట్టించారే, ఇక శరీరం అంతా కూడా నాకు వెంట్రుకలుగా ఉంటున్నదే అని చెప్పి తను పోయి ఆత్మహత్య చేసుకోలేదు. ఇక ఏ రోజు కూడా ఆ యొక్క పురుగు కూడా చింతించలేదు, ఆవేదన చెందలేదు. మరి ఆ పురుగే అలా చేసుకోలేదు కానీ, ఆ యొక్క పురుగే అలా ఆలోచించలేదు కానీ, నేను ఎందుకు మనము ఈ యొక్క లోకంలో నేను పనికి రాను అని చెప్పి మనము ఆలోచిస్తున్నాము. ఒకసారి మనము ఆలోచించినట్లయితే దేవుడు ఈ యొక్క సృష్టిలో అన్ని కూడా సరి సమానంగా అయి ఉంటున్నది. మరి ఈ యొక్క దేవుడు అంటున్నాడు, ఈ లోకంలో ఈ యొక్క పక్షుల కన్నా, పువ్వుల కన్నా, అన్నిటికన్నా ఈ యొక్క మనము ఈ యొక్క శ్రేష్ఠులు అని చెప్పి, యు ఆర్ ద వాల్యుబుల్ వన్ అని చెప్పి దేవుడు అంటున్నారు. మరి అదే రీతిగా ఈ యొక్క మన ప్రదేశంలో జరిగినటువంటి యొక్క సంఘటన, నిజమైనటువంటి సంఘటన ఏంటంటే, ఒక తల్లి కూతుర్ని ప్రేమించి పెంచి పెద్ద చేసి మంచి ఒక రీతిలో చదివిపించింది. మరి ఉద్యోగం కోసము మన యొక్క కూతురు యొక్క వేచి ఉంటుంది. ఆ యొక్క సమయంలో తన యొక్క తల్లి యొక్క కూతుర్ని మందలించింది, నాన్న మాటలని. ఏమిటంటే, అమ్మాయి నీకు వేరే పని పట్టలేదా? ఎప్పుడు చూసినా నువ్వు సెల్ ఫోన్తో మాట్లాడుతున్నావు, ఏదైనా పని చేసుకోవచ్చు కదా, ఎందుకు నువ్వు ఖాళీగా ఉంటున్నావు? చదువుకున్నావు కానీ ఉద్యోగం రాలేదే, ఆ యొక్క సెల్ ఫోన్తో ఎందుకు ఎవరితో మాట్లాడుతున్నావు? నాన్న మాటలు అనింది తన యొక్క తల్లి. ఆ యొక్క తల్లి అన్న వెంటనే ఒక 2 అవర్స్లో ఆ యొక్క కూతురు వెళ్ళి రైలు పట్టాల మీద నిల్చుంది. ట్రైన్ వస్తుండగా ఎదురులో వెళ్ళి ఒక ట్రైన్కి గుద్దుకొని చనిపోయింది. ఆ యొక్క గ్రామంలో ఉండే వారందరూ కూడా ఆ యొక్క సంఘటన చూసి విని వారు చింతించారు. మరి ఎవరు కూడా నమ్మలేదు ఇది యొక్క నిజాన్ని, వేరేదో ఉంది, ఇది కాదు అని చెప్పి. మరలా మరి చూస్తే ఆ యొక్క సహోదరి ఉత్తరం ద్వారా తెలిసి ఏమంటే, నా యొక్క తల్లి నన్ను మందలించింది, నేను చనిపోయాను, నా యొక్క చావుకి ఎవరు కారణము కాదు అని చెప్పి. ఎందుకంటే నా యొక్క తల్లియే నన్ను నమ్మలేదు, ఇంక ఎవరు నన్ను నమ్ముతారు? నేను ఎందుకు బ్రతకాలి? నన్ను పెంచింది, నన్ను ప్రేమించింది, చదివిపించింది, కానీ నా యొక్క తల్లి నన్ను నమ్మలేదు, నేను ఎందుకు బ్రతకాలి అని చెప్పి అందుకు చెల్లెలు చనిపోతుంది. క్రీస్తు నన్ను ప్రేమించే వాళ్ళరా, ఒకసారి ఆ యొక్క కూతురు ముందు వెనుక ఆలోచించి ఉంటే ఆమె చనిపోయి ఉండేది కాదు. ఈ రోజుల్లో కూడా మనము చాలామంది యవనస్తు బిడ్డలు 20-25 సంవత్సరాలు
18 సంవత్సరాలు ఆత్మను కోల్పోతున్నారు. ఎందుకంటే ఇంట్లో తల్లిదండ్రులు తిట్టారని చెప్పి, మందలించారు అని చెప్పి. యేసు ప్రభువు వారు నీకు ఆత్మ ఇచ్చింది నువ్వు చనిపోవటానికి కాదు, నీ యొక్క జీవితాన్ని ముగించుకోవటానికి కాదు, ఎండ్ చేసుకోవటానికి కాదు. దేవుడు ఆత్మ ఇచ్చింది నీ యొక్క జీవితం ఆశీర్వాదంగా ఉండాలని చెప్పి, ఇంకొకరికి నువ్వు సహాయంగా ఉండాలని చెప్పి, దేవుడికి నువ్వు కావాలి, నీ యొక్క హృదయంలో దేవుడి ఆత్మ నేను ఉండాలని చెప్పి దేవుడు ఆత్మను ఇచ్చాడు. కృష్ణుని ప్రేమని వాళ్ళ 21st సెంచురీలో కూడా ఈనాటి వరకు కూడా ఎన్నో మందులు ఆత్మలను కోల్పోతున్నాము. కానీ ఆత్మ ఇచ్చింది ప్రత్యేకంగా చేసుకోవటానికి కాదు, దాన్ని ప్రయోజనం చేసుకొని దాన్ని నీ దేవుణ్ణి నీ హృదయంలో నువ్వు ఆహ్వానించి నువ్వు జీవించి బ్రతికితే నీ కుటుంబము ఆశీర్వదించబడతాయి, నువ్వు ఇతరులకి సహాయంగా ఉంటావు. అలా నువ్వు చేస్తే నువ్వు నీ కుటుంబము ఆశీర్వదించబడతాయి. ఒకసారి నువ్వు ఆలోచించు, చించే ముందు వెనక ఆలోచించు. పవిత్రమైనటువంటి ఆత్మ నీలో ఉంటే అది నీకు ఆశీర్వదకరము. ఒకే ఒక కార్యం చెప్పి నేను ముగిస్తాను. ఒక మనుషుడు ఇలా అంటున్నాడు, ఏమంటున్నాడు అంటే, దేవుడి యొక్క ఆత్మ నాలో ఉంటే నేను దావీదు వలె పాడతాను అంటున్నాడు. అంటే దావీదు వలె ఎందుకు, దావీదు ఎందుకు పోల్చాడు అంటే, దావీదు ఎప్పుడైతే ఖాళీగా ఉంటున్నాడో, దావీదు ఎప్పుడైతే యొక్క మేతల్ని యొక్క మోపుకొని ఉన్నప్పుడు తన యొక్క హృదయం అంతా కూడా దేవుణ్ణి లోపరుచుకొని దేవుని గురించి పాడటమే అతని పని. ఎప్పుడు చూసినా అతనికి దేవుని గురించి యొక్క పాటల్ని రాయటమే కీర్తనలో మనము చాలా మంది చూసి ఉంటాము. రెండో మాట ఏమంటే, దేవుడి యొక్క ఆత్మ నాలో ఉంటే నేను దావీదు వలె నాట్యము ఆడతాను. మరి చూడండి ఎంత ఒక ఆశ్చర్యమైనటువంటి ఒక కార్యము. దావీదు ఎప్పుడు చూసినా నాట్యం ఆడుతూ దేవుణ్ణి కీర్తిస్తూ ఉంటాడు, నాట్యము చేస్తూ ఉంటాడు. దావీదు హృదయంలో ఎప్పుడు చూసినా దేవుడు దావీదు అంటే దేవుడికి ఇష్టము, మరి దేవుడు అంటే దావీదుకి ఇష్టము. కృష్ణుడు తెలిసిన వాళ్ళ రోజుల్లో కూడా దేవుడు నీకు ఇచ్చిన ఆత్మను ప్రయత్నం చేసుకొని వెతికితే నీకు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. మరి దేవుడు నీకు ఆత్మ ఇచ్చింది, తిరిగి నువ్వు నీ యొక్క తండ్రికి చెప్పాలి అనేదే దేవుడి యొక్క కోరిక, దేవుడి యొక్క ప్రణాళిక. మరి ఆత్మని దేవుడికి ఇస్తావా? మరి ఎవరికి ఇవ్వకుండా దేవుడికి నీ ద్వారా నీ ఆత్మని నువ్వు కాపాడుకొని కాపాడినట్ల నీకు నీ కుటుంబానికి ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதாக. கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பானவர்களே, ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே அனைவருக்கும் வாழ்த்துதலையும் ஸ்தோத்திரங்களையும் சொல்லிக் கொள்கிறோம். சிறப்பாக கடவுளுடைய பெரிதான கிருபையினாலே 2021 ஆண்டின் இந்த தபசு காலங்களை அனுசரிக்கும்படி அது நிறைவான இந்த புனித வெள்ளி ஆராதனை மற்றும் ஈஸ்டர் உயிர்த்தெழுதலை கொண்டாடும்படி கடவுள் கொடுத்த கிருபைக்காக முதலாவது கடவுளுக்கு நன்றி சொல்லுகிறோம். சிறப்பாக இந்த ஆண்டு இணையதளத்தின் மூலமாக ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் மொழிந்த அந்த 7 வார்த்தைகளை தியானிக்கும்படி இணையதளத்தில் அவைகளை பதிவேற்றும்படி பெரும் முயற்சிகளை எடுத்த வடக்கு வட்டாரத்தினுடைய ஆயர் பெருமக்கள் மற்றும் வடக்கு வட்டாரத்தினுடைய வாலிபர்கள் மற்றும் யூத் போர்டு அனைவருக்கும் வடக்கு வட்டாரத்தின் சார்பிலே அதனுடைய தலைவர் மற்றும் அலுவலக சார்பில் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பானவர்களே, ஈசோஸ் கிளாடிஸ் என்று சொல்லக்கூடிய கேபிட்டல் பனிஷ்மெண்ட் என்று சொல்லக்கூடிய மிகவும் ஒரு கொடிய தண்டனையை இயேசு கிறிஸ்து அந்த நாட்களிலே பெற்றதாக நாம் பார்க்கிறோம். 2 வகையான சட்டங்கள் அந்த நாளிலே இருந்தது. ஒன்று ரிலிஜியஸ் லா, இரண்டாவதாக சிவில் லா. ஆகவே மத சட்டம் ஒன்றும், ஆகவே அரசாங்க சட்டம் என்று 2 சட்டங்கள் வாயிலாகவும் குற்றங்கள் சாட்டப்பட்டார் இயேசு கிறிஸ்து. ஆகவே ரிலிஜியஸ் லா என்று சொல்லக்கூடிய பிரதான ஆசாரியர் செனட்ரின் அவர்கள் மூலமாக, ஆகவே தேவகுமாரன் என்ற தேவதூஷணமும், தேவாலயத்தை இடித்து 3 நாட்களில் கட்டுவேன் என்கிற தேவதூஷணமும், சிவில் லா தேசிய சட்ட பிரகாரம் தான் அரசன் ராஜா என்று சொல்லி குற்றம் சாட்டப்பட்டு சிலுவையிலே அறையப்பட்டதை நாம் பார்க்கிறோம்.
கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பானவர்களே, அந்த சிலுவையில் அறையப்பட்ட இயேசு கிறிஸ்து மொழிந்த அந்த 7 வார்த்தைகளை சிறப்பாக ஆயர்மார்கள் மிகவும் இறையியல் கண்ணோட்டத்தோடு நம்மோடு பகிர்ந்து கொண்டதை நாம் கேட்டிருக்கிறோம். என் அன்பான ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளே, இந்த 7 வார்த்தைகள், இந்த புனித வெள்ளி நம்முடைய வாழ்விலே எப்படிப்பட்ட மாற்றங்களை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது? இயேசு கிறிஸ்து மரண தருவாயில் சொன்ன அந்த வார்த்தைகள் எப்படியாக மனுகுலத்திலே நம்முடைய வாழ்விலே மாற்றங்களை ஏற்படுத்துகிறது? ஒரு சிறிய கண்ணோட்டம் பிரியமானவர்களே. ஆகவே அறியாமல் செய்கிறார்கள் என்று சொல்லி மனித குலத்தினுடைய அறியாமையை இயேசு கிறிஸ்து முதல் வார்த்தையிலே உணர்த்துகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். ஆகவே சமத்துவத்தை என்று சொல்லி, என்னோடே கூட என்று சொல்லி, என் அன்பான ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளை, இந்திய கலாச்சாரம் ஆகவே மனிதனை கடவுளை பிரித்தது. ஆனால் என்னோடே கூட என்று சொல்லி சமத்துவத்தை சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். ஒரு புதிய சமுதாயம், ஜாதிகள் இல்லாத, ஆகவே குல மத மார்க்கங்கள் இல்லாத, பேதங்கள் இல்லாத, ஏழை பணக்கார இல்லாத ஒரு புதிய சமுதாயத்தை ஆகவே தன்னுடைய தாய்க்கும் அருமையான சீஷனுக்கும் உருவாக்கி கொடுக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். ஆகவே என் அன்பான ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளே, இப்படி அநேக சமுதாய மாற்றங்களை நாம் பார்க்கிறோம். கடவுள் கைவிடுகிறாரா என்று பார்க்கும் பொழுது, ஏன் என்னை கைவிட்டீர் என்று சொல்லி தவறுகள் பாவங்கள் சுமரும் பொழுது கடவுள் கண்டிப்பாக கைவிடுகிற கடவுள் என்று எச்சரிக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். உலக பிரகாரமான பாடுகள் 100% இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய மரணத்தில் இருந்தது என்று சொல்லி தன்னுடைய தாகத்தை வெளிப்படுத்துகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். இன்னும் கூட 7 வார்த்தைகளுடைய தாகம் என்னவென்று இன்னும் நம்மால் புரிந்து கொள்ளவில்லை. சமுதாயத்திலே அவைகளை நாம் பிரதிபலிக்க முடியவில்லை. இப்படி முடிந்தது என்று சொல்லி என் அன்பான ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளே, தனக்கு கொடுத்ததை முடித்து பிதாவினிடத்திலே ஒரு நாள் நீயும் நானும் கூட காரியத்தை ஒப்புவிக்க வேண்டும் என்ற உன்னதமான உக்ரானுத்துவத்தை இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். என் அன்பான ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளை, இப்படி இந்த 7 வார்த்தைகள் சமுதாயத்திலே மிகப்பெரிய மாற்றங்களை ஏற்படுத்தின வார்த்தைகள். இந்த 7 வார்த்தைகளை தியானிக்கிற நாம் இவைகளை நாம் எப்படியாக உள்வாங்கி நம்முடைய வாழ்விலே மாற்றங்களை எடுத்துக் கொண்டு வருகிறோம்? திருச்சபைகளிலே எப்படியாக மாற்றங்களை நாம் கொண்டு வருகிறோம்? அவைகள் தான் இந்த நாளிலே நாம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டிய காரியமாக இருக்கிறது. என் அன்பான ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளே, 2 வசனங்களை சொல்லி அப்போஸ்தலனாகிய பவுலுடைய நிருபங்களில் இருந்து 2 வசனங்களை சொல்லி இந்த 7 வார்த்தைகளுடைய இந்த முடிவுரையை நிறைவு செய்ய நான் ஆசைப்படுகிறேன். முதலாவதாக 2 கொரிந்தியர் 5ஆம் அதிகாரம் ஆகவே 15ஆம் வசனம். அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதின 2ஆம் நிருபம் 5ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் வசனம். இந்த சிலுவை மரணம், இந்த 7 வார்த்தைகள் என்ன செய்ய நம்மை அழைக்கிறது என்று திருமறை சொல்லுகிறது. வாசிக்கலாம் பிரியமானவர்களே. பிழைத்திருக்கிறவர்கள் இனி தங்களுக்கென்று பிழைத்திராமல் தங்களுக்காக மரித்து எழுந்தவருக்கென்று பிழைத்திருக்கும்படி அவர் எல்லாருக்காகவும் மரித்தார் என்று நிதானிக்கிறோம். இந்த முடிவுரையை அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் நிதானிக்கிறதை வைத்து நாமும் கூட இந்த பெரிய வெள்ளி 7 வார்த்தைகள் அதனுடைய முகவுரை இப்படியாக நிதானிக்கலாம் பிரியமானவர்களே. இதை இப்படியாக ஒரு முடிவுக்கு கொண்டு வரலாம். எப்படி என்றால், எதற்காக கிறிஸ்து மரித்தார், எதற்காக சிலுவையிலே 7 வார்த்தைகளை மொழிந்தார் என்றால் பிரியமானவர்களே, அதனுடைய நோக்கம் நிறைவேற வேண்டும். அந்த மரணத்தினுடைய நோக்கம் நிறைவேற வேண்டும் என்றால் திருமறை சொல்லுகிறது, பிழைத்திருக்கிறவர்கள் இனி தங்களுக்கு என்று பிழைத்திராமல் தங்களுக்காக மரித்த கிறிஸ்துவுக்கென்று பிழைத்திருக்கும்படி எல்லாருக்காகவும் கிறிஸ்து மரித்தார் என்று நிதானித்திருக்கிறோம். என் அன்பான ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளே, நாம் எதற்காக இன்று பிழைத்திருக்கிறோம் என்றால் நம்முடைய சுய வாழ்வுக்காக அல்ல. இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையிலே மரித்தது, சிலுவையிலே இந்த 7 வார்த்தைகளை சொல்லி நம்முடைய வாழ்வுக்கு ஆதாரங்களை கொடுத்தது எதற்காக என்றால் என்னுடைய சுயமான வாழ்வுக்காக வாழ்வதற்காக அல்ல. பிழைக்கிறவர்கள் தங்களுக்கென்று எனக்கென்று நான் பிழைக்காமல் எனக்காக ஜீவனை கொடுத்த இயேசு கிறிஸ்துவுக்காக நாம் பிழைக்க வேண்டும். என் அன்பான ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளே, இதுதான் சிலுவை மரணத்தினுடைய சாராம்சமாக இருக்கிறது. நாம் பிழைத்திருக்கிறவர்கள் எனக்காக மரித்த கிறிஸ்துவுக்காக நாம் பிழைக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அழைக்கப்படுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். என் அன்பான ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளே, எத்தனை ஆண்டுகள் இந்த சிலுவை தியானத்தை 3 மணி நேர தியானம் என்று சொல்லி எத்தனை ஆண்டுகள் நாம் கேட்டுக்கொண்டிருப்போம்.
யார் எப்படி பேசுகிறார்கள் என்று சொல்லி அதற்காக நாம் வரிசைப்படுத்தி மதிப்பெண்களை கொடுக்கிறோம். ஆனால் பிரியமானவர்களே, இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய அந்த வார்த்தைகள் என் வாழ்விலே எப்படியாய் கிரியை செய்கிறது, அந்த வார்த்தைகளை வைத்து சமுதாயத்திலே நான் என்ன மாற்றங்களை செய்ய போகிறேன், என் வாழ்விலே என்ன மாற்றத்தை நான் காண்பிக்க போகிறேன், என்னுடைய திருச்சபை என்ன மாற்றத்தை இந்த வார்த்தைகள் மூலமாக, சிலுவை மரணத்தின் மூலமாக ஏற்படுத்த போகிறது என்று சிந்தித்து பார்ப்பது அவசியமாக இருக்கிறது. ஆகவே மீண்டுமாக சொல்லுகிறேன், பிழைத்திருக்கிற நாம் இனி நமக்கென்று பிழைத்திராமல் நமக்காக மரித்த கிறிஸ்துவுக்காக நாம் பிழைக்க வேண்டும் என்பது சிலுவை மரணத்தினுடைய நியமம். இரண்டாவதாக கொலேசியருக்கு எழுதின நிருபம் 2ஆம் அதிகாரம், பிரியமானவர்களே, கொலேசியருக்கு எழுதின நிருபம் 2ஆம் அதிகாரம் 14-15 வசனங்களை சொல்ல நான் ஆசைப்படுகிறேன். ஆகவே நமக்கு எதிரடையாக கட்டளைகளால் நமக்கு விரோதமாக இருந்த கையெழுத்தை குலைத்து அதை நடுவில் இராதபடி எடுத்து போட்டு சிலுவையிலே ஆணி அடித்தார். நீயும் நானும் பார்க்கிறோம், இயேசு கிறிஸ்துவை சிலுவையிலே ஆணி அடித்தார்கள் என்று சொல்லி திருமறை அழகாக சொல்லுகிறது. நமக்கு எதிரடையாக இருந்த பாவம் என்ற அந்த கையெழுத்து, பிரியமானவர்களே, ஆகவே அதை எடுத்து நடுவில் இராதபடி, உனக்கு கடவுளுக்கும் நமக்கும் நடுவில் இருந்த பாவத்தை எடுத்து இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையிலே ஆணி அடித்தார். இன்னும் ஆழமாய் சொல்லுகிறது 15ஆம் வசனம், துரைத்தனங்களையும் அதிகாரங்களையும் உரிந்து கொண்டு வெளியரங்கமான கோலமாக்கி அவைகளின் மேலே சிலுவையிலே வெற்றி சிறந்தார் என்று சொல்லி, சிலுவை மரணம் என்பது துரைத்தனங்களையும் அதிகாரங்களையும் உரிந்து கொண்டு சிலுவையின் மேலே ஆணி அடித்து அவைகளின் மேலே சிலுவையிலே வெற்றி சிறந்ததுதான் கிறிஸ்துவினுடைய சிலுவை மரணம். பிரியமானவர்களே, என் அன்பான ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளே, ஒரு சாதாரண ஒரு காரியம் அல்ல. 2 காரியங்களை நாம் பார்க்க வேண்டும். அந்த சிலுவை மரணத்தை பார்க்கும் பொழுது 2 காரியங்கள் நம்மளுக்கு கண்கூடாக தெரிய வேண்டும், பிரியமானவர்களே. அது என்னவென்றால், ஒன்று மனித குலத்தினுடைய உச்ச கட்ட பாவம். அந்த கொடுமையான மரணத்தை பார்க்கும் பொழுது இவ்வளவாக மனித குலம் பாவம் நிறைந்திருக்கிறது. அந்த பாவத்தினுடைய உச்ச கட்டம் தான் அந்த சிலுவை மரணம், பிரியமானவர்களே. அழகாய் பாடல் சொல்லுகிறது, சூரிய சந்திரர் ஆகவே அதை பார்க்க முடியாமல் நானுதையா என்று பக்தன் பாடி இருக்கிறார். அதை ஒருவரும் பார்க்க கூடாதபடி ஒரு கோரமான ஒரு மரணம். அந்த மரணம் என்னவென்றால் மனித குலத்தினுடைய பாவம், பிரியமானவர்களே. இரண்டாவதாக பிரியமானவர்களே, அந்த கோரமான மரணம் எதை சொல்லுகிறது என்றால் கடவுளுடைய அன்பை சொல்லுகிறது. இதோ யோவான் சுவிசேஷம் 3:16 சொல்லுகிறது அல்லவா, இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார், எவ்வளவாய், அதற்கு அளவு என்ன? அதன் அளவுதான் சிலுவை மரணம். முதலாவது காரியம் நம்முடைய பாவம் என்றால், இரண்டாவது காரியம் கடவுளுடைய அன்பின் உச்ச கட்டம் அந்த சிலுவை மரணம், பிரியமானவர்களே. என் அன்பான ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளே, இந்த நாளிலே இந்த சிலுவை மரணத்தை 7 வார்த்தைகளை கேட்டிருக்கிற நாம் இந்த நாளிலே கடவுளுக்காக ஒரு முடிவுகளுக்கு, கடவுளுக்காக நம்முடைய வாழ்வை அர்ப்பணிக்க நாம் அழைக்கப்படுகிறோம். ஆகவே இந்த மரணம் என்பது எதற்காக நேர்ந்தது? எல்லாவற்றிற்கும் பிரியமானவர்களே ஒரு நோக்கம் இருக்கும். நமது காரியங்களிலே, சுயமான காரியங்களில் கூட, சிறிய காரியத்தை செய்தால் கூட அதற்கென்று ஒரு நோக்கம் இருக்கும். அதை நிறைவேற்ற பிரயாசப்படுவோம். என் அன்பான ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளே, உலகத்தையே மாற்றி போட்ட இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய இந்த சிலுவை மரணம் என்பது உன்னதமான நோக்கத்தை கொண்டது. அந்த நோக்கம் என்னவென்றால், நான் சொன்ன வண்ணமாக பிரியமானவர்களே, நாம் கடவுளுக்கென்று வாழ வேண்டும் என்பது நோக்கம். சிலுவை மரணம் என்பது துரைத்தனங்களையும் அதிகாரங்களையும் உரிந்து கொண்டு சிலுவையின் மேலே வெற்றி சிறந்த இயேசு கிறிஸ்துவை நாம் பார்க்கிறோம், பிரியமானவர்களே. என் அன்பான ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளே, இதை தியானிக்கிற நாம் இன்னும் கூட 2000 ஆண்டுகளாக இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய பாடுகளை நாம் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறோம், தியானித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். நல்லதுதான் பிரியமானவர்களே. ஆனால் இன்றைய நாளில நம்மோடு கூட வாழ்கிற மக்கள், நம்மோடு கூட வாழ்கிற மக்களினுடைய பாடுகளை, ஒடுக்கப்படுகிற மக்களுடைய பாடுகளை, துன்பப்படுகிற மக்களுடைய குரலை எவ்வகையாக நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். 7 வார்த்தைகளை ஆலயத்திலே அமர்ந்து கொண்டு மிகவும் உல்லாசமாக, மிகவும் ஒரு வசதியான ஒரு நிலைமையிலே இந்த 7 வார்த்தைகளை நாம் கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம், பிரியமானவர்களே. அதன் நோக்கம் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய பாடுகள். உலகிற்கு வாழ்வளித்த இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய மரணத்தை, பாடுகளை அமர்ந்து தியானிக்கிற நாம் பிரியமானவர்களே, உலகுக்கு உணவு கொடுக்கிற விவசாயிகள் இந்த நாளிலே 120 நாட்களாக போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள். விவசாயிகளின் போராட்டம் தலைநகரம் டெல்லியை சுற்றிலும், பிரியமானவர்களே, 120 நாடுகளாக பாடுகள், 120 நாட்களாக மரணங்கள், அநேக வேதனைகள், கடும் குளிர், இதோ இப்பொழுது கடும் வெயில். இவைகள் மத்தியிலே உணவு கொடுக்கிற விவசாயிகள் போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களுடைய வார்த்தைகளை
அவளுடைய கூக்குரலை நாம் எப்படியாக திருச்சபையாக நாம் தியானிக்க நாம் தயாராக இருக்கிறோம். என் அன்பான ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளே, இந்த சிறியரில் ஒருவருக்கு நீங்கள் எதை செய்தீர்களோ அதை எனக்கே செய்தீர்கள் என்று நம்முடைய பெருமான் இயேசு கிறிஸ்து சொல்லி இருக்கிறாரே. இதோ இந்த நாளிலே விவசாயிகள் படுகிற அந்த வேதனை, விவசாயிகளுடைய கூக்குரல், அதற்கு திருச்சபை, அதற்கு நீயும் நானும் என்ன காரியங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறோம்? அந்த சிலுவையிலே இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய பாடுகளை தியானிக்கிற நாம் இன்று நம்முடைய சக மனிதர்கள், வாழ்வு கொடுக்கிற, உணவு கொடுக்கிற விவசாயிகளுடைய பாடுகளையும் திருச்சபையிலே பேச வேண்டும். விவசாயிகளுடைய போராட்டத்தை குறித்து சிந்திக்க வேண்டும். அதற்கு குரல் கொடுக்க வேண்டும். பிரியமானவர்களே, அதற்கு குரல் கொடுக்கும் பொழுது சிலுவையிலே மரித்த கிறிஸ்துவுக்கு நீயும் நானும் நியாயம் செய்கிறோம் என்பது பொருள்படும். என் அன்பான ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளே, இவைகளை சொல்லி ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் மொழிந்த அந்த 7 வார்த்தைகளுடைய முகவுரையை நிறைவு செய்கிறேன். ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக. மீண்டுமாக முயற்சிகளை எடுத்த வடக்கு வட்டார ஆயர் பெருமக்கள் மற்றும் போட் ஃபார் யூத் ஒர்க் மற்றும் அதில் தொடர்புடைய அனைவரையும் வாழ்த்துகிறோம். கடவுள் உங்களோடு இருப்பாராக. ఆమేన్. పలికినటువంటి 7 మాటలు మనం ధ్యానించుకుంటున్నాం. ఈ యొక్క సమయంలో కూడా అందరం కలిసి ప్రార్థించుకుందాం. సకల ఆశీర్వాదాల కారణమైనటువంటి మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి, మీ యొక్క వాక్యం సెలవిచ్చినటువంటి ప్రకారముగా యోహాను రాసిన సువార్త 3:16లో చూసినట్లయితే, దేవుడు లోకాన్ని ఎంతో ప్రేమించి కాగా తన అద్వితీయ కుమారునిగా పుట్టిన మనయందు విశ్వాసం ఉంచి ప్రతి వాడును నశింపగా నిత్య జీవం పొందినట్లు ఆయనను అనుగ్రహించని చెప్పుచున్నది. ఆ యొక్క మాట ద్వారా నాయన మీరు ఈ లోకంపై చూపినటువంటి ప్రేమ, కనికరము, దయ అయినా మరి ఎనలేనిది. ఆ రీతిగానే నీ కుమారునిగా యేసుక్రీస్తు పుట్టి మరి మా కొరకై కల్వారిలో సిలువపై మరణించుతున్నారు. మరి సిలువ మరణము ద్వారా మా యొక్క జీవితాల్లో మరి పాపము నుండి విడుదలను, రక్షణను మాకు ఇచ్చుతున్నారు. మరి ఈ యొక్క రక్షణ ఆనందాన్ని ఎల్లప్పుడూ కూడా మేము కొనసాగించుటకు, మరి సిలువ మాటల ద్వారా మా యొక్క జీవితాలను మరి మారు మనస్సు పొందుకొని జీవించుటకు మీరు కృప చూపించమని మా ప్రభు రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు నామములో అడిగి వేడుకున్న మా ప్రియ తండ్రి, ఆమేన్. நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவரின் ஆசீர்வாதமும் சந்தோஷமும் சமாதானமும் நாம் கேட்ட 7 வார்த்தைகளோடு நம்முடைய எல்லா வாழ்க்கையும் இன்றும் என்றும் சதா காலம் தங்கியிருக்கிறார்.